Thank you again. Thank you, Belal, and thank you, Dr. Sharmin. This is Mizanur Rahman. I'm introducing the 2022-2023 elected executive committee members of ISBM. I will just go directly. So this is our President, Professor Anwar Haq. He is part of Department of Cell and Molecular Genetics, University of Maryland, USA. The President-elect is Professor Mohsin Patwari, Dean and Professor of Biology, State University of New York, USA. We have 3 Vice Presidents: Dr. Monirul Alam, Senior Scientist, Infectious Disease Division, ICDDRB, Dhaka, Bangladesh. Professor Mahmouda Yasmin, Department of Microbiology, University of Dhaka, Bangladesh. Dr. Soyed Moniruzzaman, Associate Professor, Xavier University of Louisiana, New Orleans, Louisiana, USA. General Secretary, Dr. Mizanur Rahman, microbiologist, US. এখানে লেখা আছে না পেজ নাম্বার 3 হোস্ট 1 যে থ্যাংক ইউ ভেরি Mizanur Rahman, microbiologist, US EPA, Washington, DC, and faculty at Johns Hopkins University, Maryland, USA. Our Joint Secretary, Dr. Fakhrul Monwar Hussain, Department of Genetics, LSU HSC School of Medicine, New Orleans, Louisiana, USA. We have 3 organizing secretaries: Dr. Sharmin Sultana, Associate Professor and Chairman, Department of Microbiology, University of Chittagong, Bangladesh. Dr. Aftabul Haq, Principal Scientist, Sanofi, USA, Massachusetts, USA. Professor Shangit Ahmed, Department of Microbiology, University of Dhaka, Bangladesh. Our Media and Publication Secretary, Dr. Habibul Baq, Assistant Professor of Biological Science and Chair, Natural Sciences and Math, Hilbert College, Buffalo, New York, USA. Dr. Hussain Azam, Assistant Professor of Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, University of the District of Columbia, Washington, DC, USA. Dr. Naima Bulbul, Associate Professor. Actually, Dr. Hussain Azam is the Treasurer of ISBM, and Assistant Treasurer is Dr. Naima Bulbul. She is Associate Professor and Chairman, Department of Biochemistry and Molecular Biology, North-South University, Dhaka, Bangladesh. Our Public Affairs Secretary, Mr. Belal Hussain, is the lead microbiologist, Innovative Phytoceuticals, British Columbia, Canada. Our Administrative Secretary, Ms. Soyada Antura Shabnam, MSc in Biotechnology, North-South University. Our Student Affairs Secretary, Dr. Niaz Rohim, is Scientist to Virology and Molecular Biology, Government of Manitoba, Canada, and he is also a faculty member. We have 5 Board of Directors: Dr. Ferdous Hassan, Medical Science Liaison, Sanofi Pasteur, USA. Dr. Noure Hassan, Chief Executive Officer, Easy Biome Incorporated, Maryland, USA. Ms. Famina Jahan Muna, Quality Assurance Manager, Dalton Pharma Services, Canada. We have Dr. Shejyoti Shaha, Director and Scientist, Child Health Research Foundation, Dhaka, Bangladesh. And she is also a board member, Polio Transition Independent Monitoring Board of World Health Organization. And finally, Dr. Shiraji Arif Mahmood, Department of Biology, the University of Texas at Arlington, Texas, USA. Now I'd like to introduce our advisory board members. We are very fortunate that we have very distinguished advisors who agreed to serve as the advisors of ISBM. Here are the members in alphabetic order. Dr. KMS Sultanul Aziz, he was ex-division director at ICDDRB, and Professor Jahangirnagar University, Bangladesh. Dr. Afzal Chaudhuri, Scientific Advisor, Perkins Coie LLP, Washington, DC, USA. Dr. Jafrul Hassan,
He is a senior advisor at Office of Pollution Prevention and Toxics, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., USA. We have Dr. Saleh Mustafa Kamal, he is the CEO and Managing Director of Bangladesh Biman, Dhaka, Bangladesh. We have Professor Munzurul Karim, Department of Microbiology, University of Dhaka, Bangladesh. Dr. Salina Parvin, she is a professor, Food Science and Technology, University of Maryland, Eastern Shore, USA. We have Mr. MD Noabur Rahman, he is the Executive Director of Technical Operations, Square Pharmaceuticals, Dhaka, Bangladesh, and a former employee, Apotex Canada, and member of PDA US, AOTS, PGA, and BSM. We have Dr. Shamir Kumar Shaha. He is the Executive Director in Child Health Research Foundation and Professor and Head, Department of Microbiology, Shishu Hospital and Institute of Dhaka, Bangladesh. And we have Dr. Sheikh Salim, Director, PHL Associates Incorporated, Davis, California, USA. And also he is the founder and president of Humanity Beyond Barriers. And finally, I'd like to thank our election commissioners, Dr. KMS Aziz, and we already introduced him as our advisor as well. And we have Professor Dr. Muhammad J. Habib. He is the Associate Dean and Professor, College of Pharmacy, Howard University, Washington, D.C. And another election commissioner, Dr. Abdul Qayyum Khan. He's a diagnostic microbiologist and an adjunct professor, Montgomery College, Maryland, USA. And thank you, everyone, and please stay with us. Okay, let me unshare. Thank you so much, Dr. Rahman, for introducing the newly elected ISBM Executive Committee. Now I would like to invite our President, Professor Anwarul Haq, to say a few words. Professor Anwar, the floor is yours. Thank you. Salam, good morning and good evening. Dear fellow microbiologists and related professionals, I welcome you all at this event to begin our collective journey on ISBM platform with the first elected executive members, including expanded advisory board of distinguished members of our society. Almost 50 years ago, a few visionary microbiologists, such as Dr. Anwarul Azim Chaudhry, Dr. K.M. Sultanul Aziz, and General M.R. Chaudhry, and a few others felt the need of a degree awarding academic department of microbiology in Bangladesh. Since the establishment of the first department of microbiology in Dhaka University in the early 80s, 18 or more departments are now active and producing hundreds, maybe in thousands of microbiologists each year. At the same time, Bangladesh has attracted many microbiologists from around the world to carry out high impact research and training in Bangladesh. To bring all these professionals under one roof, ISBM is born as an international, professional, voluntary, non-profit, and non-political organization where any microbiologist and related professional affiliated with Bangladesh through education, research, extension, or any other means is welcome, irrespective of nationality or workplace location. For the past 2 years, members of ISBM have been actively working to enrich and advance this area of science by educating each others in Bangladesh and beyond. We are open and aim to work with other organizations, national or international,
and would like to be viewed as complementary that is similar to our goals. We believe in teamwork. We strongly value your opinion and suggestion. Therefore, with your active participation and support, we are fully committed to make this society a lasting facilitator with the goal to make a better tomorrow for everyday life and health through education, research, training, and networking. We have organized a busy program today with an objective to let you know what ISBM is up to. And at the same time, we would like to know from you, what can we deliver with your help? At the end, I personally thank you all for being part of this event today. Thank you. Thank you very much. Thank you, Anwar sir. At this point, we would like to invite Dr. Aftabul Haq about ISBM's goal, mission, vision, achievements, and the future plan. ধন্যবাদ বেলাল এবং শারমিন। এখন আমাদের এখানে সকাল, বাইরে তুষার পড়তেছে, সারা রাত সারাদিন পড়বে, 2-3 ফিট জমতে পারে। সবাইকে শুভ সকাল। 2020 সালে প্যান্ডেমিকে যখন শুরু হলো, তখন কয়েকজন উদ্যোগী মাইক্রোবায়োলজিস্ট যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই যাত্রা আজ ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে এবং সেই যাত্রার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর বাংলাদেশ অ্যাফিলিয়েটেড মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা ISBM। তো প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে যে হোয়াই ISBM, তো এটা আমরা কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। এখানে যে ম্যাপটা দেখছেন, এটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি জাপান সরকারের একটা প্রতিবেদন, সেখানে দেখানো হয়েছে আফ্রিকা এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশ যাদের সাথে সরাসরি জাপান সরকারের সহযোগিতায় কিছু ইনফেকশাস ডিজিজের উপরে প্রোগ্রাম চালানো হয়। এবং এখানে যেটা দেখছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট না, যেটা দেখছেন না সেটা ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে এখানে বাংলাদেশের কোনো সম্পৃক্ততা নাই, এবং থাকলেও সেটা খুবই যৎসামান্য। তো এই পরিস্থিতিগুলো আমরা উন্নতি করতে চাই, এবং সেটা কিভাবে করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা সারা বিশ্বে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশি মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছেন, তাদের মধ্যে কন্টিনিউয়াস একটা কোলাবোরেশন প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এবং এক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কোলাবোরেশনের 3টা সি থাকে। সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন, কোঅপারেশন এবং কোঅর্ডিনেশন। এই জিনিসগুলো করতে গেলে আমাদের সবার সাথে একসাথে থাকতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি কমিউনিকেট করতে হবে এবং যোগাযোগটা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আরো 2-1টি উদাহরণ দিলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। উপরের ম্যাপটাতে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে যে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ। তো আমরা সবাই জানি পাস্তুর ইনস্টিটিউট, লুই পাস্তুরের কথা বইয়ে পড়েছি মাইক্রোবায়োলজি ক্লাসে যখন আমরা শুরু করেছি আমাদের যাত্রা। তো একটা খুব ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট মাইক্রোবায়োলজি ইনস্টিটিউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো এখানে যে ডটগুলো দেখছেন, এই যে নীল নীল ডটগুলো, এই জায়গাতে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ গুলো আছে, এবং সরাসরি পাস্তুর ইনস্টিটিউটের রিসার্চাররা এবং ওই দেশের রিসার্চাররা নিয়মিত যোগাযোগ করে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ এবং আধুনিক যে টেকনোলজি গুলো আছে তার উন্নতির চেষ্টা করে। তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের কোনো কার্যক্রম নাই, এবং থাকলেও সেটা আমাদের জানা নাই। আর লাস্টে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটসের যেটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের যে ফান্ডেড যে অ্যাক্টিভিটি, সারা বিশ্বে খুব ব্যাপক অ্যাক্টিভিটি। তো সেখানেও বাংলাদেশের উপস্থিতি কতটুকু সেটাও আমরা খুব একটা জানি না, এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদেরকে আসলে এগিয়ে যেতে হবে। আর তৃতীয় একটা এক্সাম্পল আমি দেখাই, সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের সবারই খুব পরিচিত একটা এক্সাম্পল। এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে সারা বিশ্বের কোন কোন দেশে ভ্যাকসিনের অ্যাভেলেবিলিটি আগে থাকবে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখছি যে এই ছোট্ট লাল একটা বিন্দু,
এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। এখানে আমরা পিছিয়ে আছি, অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের সবার ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবিলিটি হতে হতে এটা 2023 সাল হয়ে যাবে। তো এই যে রিসার্চের কোলাবোরেশনের অভাব, কন্টিনিউয়াস একটা অ্যাডভান্সমেন্টের অভাব, এবং এই যে প্যান্ডেমিকের মতো একটা সিচুয়েশনে আমাদের ভ্যাকসিনের কিংবা প্রতিরোধের অপ্রতুলতা, এই জিনিসগুলো কিন্তু লিঙ্কড। তো আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে এই গ্লোবাল যে মানচিত্র আছে সেখানে নিজেদের প্রেজেন্স সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই কিন্তু। এবং এই ক্ষেত্রে জাপানের একজন কবি, প্রথম নামটা পড়তে খুব কষ্ট হবে, মিস্টার সাতোরো, উনি খুব মূল্যবান একটা কথা বলেছিলেন। কথাটি হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি উই আর ওয়ান ড্রপ, টুগেদার উই আর অ্যান ওশান। সো আমাদেরকে এই ড্রপ থেকে, জলবিন্দু থেকে আমাদেরকে কনভার্ট করতে হবে নিজেদের মানসিকতাকে, যাতে আমরা ওশানের মতো ছড়িয়ে যেতে পারি, এবং আমাদের উন্নতি, পার্সোনাল উন্নতি এবং আমাদের সার্বিক উন্নতি যাতে সেই ওশানের স্রোতে ভেসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলে যেতে পারে। এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো করতে গেলে, সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ নেটওয়ার্কিং এর কোনো বিকল্প নাই। এবং রিসার্চ নেটওয়ার্কিং এর সাথে যে জিনিসগুলো চলে আসে সেটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং। যদি কেউ কোনো বিজনেস করতে চায়, নতুন উদ্যোগ নিতে চায়, সেক্ষেত্রেও নেটওয়ার্কিং এর দরকার আছে। এবং এই জিনিসগুলো খুব দ্রুত আগাবে যখন আমরা আইডিয়া শেয়ার করতে পারবো, এবং এই সামগ্রিক ব্যাপারগুলো এগিয়ে গেলে তখন আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবেও আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, যে আমাদের অনেক জায়গায়, পৃথিবীর অনেক জায়গায় মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছে, কিন্তু সবাই একসাথে যদি কাজ করতে পারি, তাহলে এই যে ছোট্ট বিন্দুটা দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে, এই বিন্দুটাকে আমরা একটা নতুন মাত্রা দিতে পারবো। এবং ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমরা কিন্তু যুক্ত হয়েছিলাম 2020 সালে যখন প্যান্ডেমিক শুরু হলো, তখন যে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় যারা মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছেন তাদের সাথে একটা কন্টিনিউয়াস যোগাযোগ করার জন্য ISBM এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এবং ধীরে ধীরে সেই অর্গানাইজেশন, সেই সোসাইটিটা আজকে তার পদযাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এখন যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে ISBM একটা অর্গানাইজেশন হলো, এই অর্গানাইজেশনের কমিটমেন্ট গুলো কি কি? কমিটমেন্ট আমাদের অনেক কিছু আমরা করতে চাই এবং সেটাই করা উচিত। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ এবং আমরা অনেক বড় বড় জিনিস করতে চাই। স্বপ্ন বড় না হলে যাত্রা ইন্টারেস্টিং হয় না। তো সেক্ষেত্রে আমরা যে মূল যে জিনিসগুলো করতে চাই, কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছে দেশে এবং বিদেশে, তাদেরকে ট্রেনিং, মেন্টরিং, তারপরে তাদের যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ইমপ্রুভমেন্টের সাথে যে প্রোগ্রামগুলো থাকতে পারে, সেই প্রোগ্রামগুলো আমরা সহায়তা করতে চাই, সেই প্রোগ্রামগুলোর জন্য উদ্যোগ নিতে চাই। আমরা রেগুলারলি মিটিং এবং সায়েন্টিফিক কনভেনশন, সেমিনার, ফোরাম এগুলো করতে চাই, যাতে আমরা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং একই সাথে সাথে আইডিয়া এবং কোনো সায়েন্টিফিক অগ্রগতি হলে সেটা শেয়ার করতে পারি। আমরা নিয়মিত ওয়ার্কশপ করতে চাই এবং পপুলার এবং কাটিং এজ যে সায়েন্স এবং টেকনোলজির সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা সেমিনার করতে চাই, যাতে আমাদের এই চর্চাটা থাকে এবং এর মাধ্যমে আমরা কোলাবোরেশন তৈরি করতে পারি। আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, এবং এই ব্যাপারগুলো ক্ষুদ্র না। যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো মিটিং এ ছোট 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 আইডিয়া গুলো ফেলনা নয়, কিন্তু এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগতে পারে। এবং সার্বিকভাবে যেটা আমরা করতে চাই, আমরা একটা যোগাযোগের মাধ্যমে, কন্টিনিউয়াস যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা একটা ডায়ালগ কন্টিনিউ করতে চাই। এবং এই ডায়ালগটা হতে হবে সবার মাধ্যমে, যারাই মাইক্রোবায়োলজিতে সংশ্লিষ্ট আছেন। সেটা হতে পারে ছাত্র, প্রফেশনালস, রেগুলেটরস, সরকারের সাথে জড়িত কোনো আমলা, অর্গানাইজেশনের লিডার অথবা পাবলিক ফিগার।
এবং এগুলো করার মাধ্যমে যে অপরচুনিটি গুলো আমরা ক্রিয়েট করতে চাই সেগুলো হতে পারে ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, ট্রাভেল গ্রান্ট, এবং আমরা এগুলোর মাধ্যমে চেষ্টা করব যে কন্টিনিউয়াস একটা কোলাবোরেশন মেনটেন করার জন্য, এস্টাবলিশ করার জন্য, যাতে করে আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের দেশের যে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদের রিসার্চ এবং এন্টারপ্রেনারশিপ যে অ্যাবিলিটি গুলো আছে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং আমরা চেষ্টা করব যে বিভিন্ন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিংবা ন্যাচারাল ডিজাস্টারে কিংবা কোনো হিউম্যানিটেরিয়ান কজে আমরা যাতে ভলেন্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি গুলো কন্টিনিউ করতে পারি সেই চেষ্টাও থাকবে। একটু চোখ বুলিয়ে নি যে খুব অল্প দিন হয়েছে ISBM এর প্রতিষ্ঠা। এই অল্প দিনে আমরা কি কি করেছি, কতগুলো বিষয় থাকে যেগুলো একটা নতুন অর্গানাইজেশনের সাথে খুবই ইন্টিগ্রাল ব্যাপার, এগুলো করতেই হয়। তো নেপথ্যে কিন্তু একদল মানুষ, এবং এই পুরো ব্যাপারটাই খুব ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি, সেই মানুষগুলো কাজ করে যাচ্ছেন। তারা অলরেডি যেটা করেছেন যে একটা কনস্টিটিউশন ডেভেলপ করেছেন, একটা অর্গানাইজেশনের কনস্টিটিউশন থাকা লাগে, এবং লোকাল এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে রেগুলেটরি বডিতে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, ইনকর্পোরেশন করতে হয়, সেটাও করেছেন। এবং একটা ওয়েবসাইটের, যে ওয়েবসাইটটা হবে ডাইনামিক এবং একটা নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, সেই ওয়েবসাইটের কাজ চলছে, খুব শীঘ্রই আমরা ওয়েবসাইটটা পেতে পারি। এবং এই যে একটা নতুন অর্গানাইজেশন, এই অর্গানাইজেশন ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম চালানোর জন্য একটা এক্সিকিউটিভ কমিটি লাগে। সেই এক্সিকিউটিভ কমিটি ইলেক্টেড হয়েছে, এবং আপনারা দেখেছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি শুরুতে বললেন যে একটা অ্যাডভাইজারি বোর্ড মেম্বার যেটা, সেটাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে গত 2 বছরে আমরা যে কাজগুলো করেছি সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েটেড মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তাদের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেশনের জন্য কতগুলো ফোরাম, ওয়েবিনার এগুলো আয়োজন করেছি। এবং সেই ফোরাম এবং ওয়েবিনারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছেন তারা কথা বলেছেন যে কি করে একাডেমিক সেক্টরে, কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে অথবা সরকারি খাতে কিংবা যারা রেগুলেটরি বডিতে কাজ করতে চান, সেই সমস্ত নতুন যে প্রফেশনাল যাদের অ্যাসপিরেশন আছে তাদেরকে কি করে সুযোগ দেওয়া যায় কিংবা তাদেরকে সুযোগগুলোর খবর দেওয়া যায়, সেই ব্যাপারে আমরা ফোরাম করেছি। আমাদের যেহেতু যাত্রাই শুরু হয়েছে প্যান্ডেমিকের শুরুতে, তো এই প্যান্ডেমিকের শুরু থেকে আমরা খুব অ্যাক্টিভ। আমরা যে কাজগুলো করেছি সেগুলো হচ্ছে যে নতুন নতুন ডিটেকশনের যে টেকনিকগুলো আছে এবং সেগুলোর অ্যাভেলেবিলিটি বাংলাদেশে কতটুকু আমরা ইউজ করতে পারবো, জনসাধারণের মাধ্যমে ম্যাস ডিটেকশন কিভাবে করতে পারবো, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা সেমিনার করেছি। এবং থেরাপিউটিক ডেভেলপমেন্টে সারা বিশ্ব কোথায় আছে এবং তার সাথে কম্পেয়ার করে আমাদের অবস্থান কোথায়, আমরা কি কি করছি কিংবা করতে পারি, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা ওয়েবিনার করেছি। এবং শুধু সিরিয়াস ম্যাটার না, এর সাথে সাথে আমাদের আরো কিছু কার্যক্রম আছে, যেরকম আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যদি কেউ কোনো স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো স্বীকৃতি, আমরা সেগুলো সেলিব্রেট করব এবং করেছি। এবং আমরা শুধুমাত্র এই প্রফেশনাল ব্যাপারগুলো নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবো না, আমরা এর মধ্যে অনেক মিট অ্যান্ড গ্রিট করেছি। যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে সবাই ঘরের মধ্যে আছে, আমরা সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে চাই, কথাবার্তা বলতে চাই, গান বাজনা, সেগুলো হয়েছে। এবং আমরা আমাদের 1 year অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন যেটা, সেটাও সম্পন্ন করেছি। তাহলে আমরা আসলে কি করতে চাই ইন দ্য লং রান? আমাদের যেটা বললাম যে আমাদের প্ল্যান খুব বড় এবং বড় প্ল্যানই থাকা উচিত, এবং এটা সুদূর প্রসারী। আমরা আজকে একটা অনুষ্ঠান করলাম, আমরা থেমে যাব, আমাদের সেরকম কোনো গোল নাই। আমরা যত ছোট উদ্যোগই হোক, আমরা সম্মিলিতভাবে সেই উদ্যোগগুলো এগিয়ে নিতে চাই, যাতে ইন দ্য লং রান উই ক্যান অ্যাচিভ সামথিং বিগ। এবং আমরা আমাদের ব্রডার ভিশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে ISBM কে আমরা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং প্রাণবন্ত, গতিময় একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে সবাই এসে বলতে পারেন যে দিস ইজ মাই প্ল্যাটফর্ম,
এবং আই ফিল কমফোর্টেবল ইন শেয়ারিং মাই আইডিয়াস, এবং এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমি আইডিয়া শেয়ার করে কিংবা তথ্য শেয়ার করে আমি আমার নিজের জন্য এবং আমার দেশের জন্য কিছু করতে পারবো। এবং সেন্টার, আমরা বলি যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স জিনিসটা আসলে কি? সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হচ্ছে সেই একটা জায়গা যেখানে সবাই আন্তরিকভাবে কমিউনিকেট করতে পারবেন, আইডিয়া শেয়ার করতে পারবেন, পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবেন এবং নিজের এবং সমাজের এবং দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা গড়তে চাই। এবং এই প্ল্যাটফর্ম গড়ার জন্য যেটা একটা কার্যকরী ভার্চুয়াল মিডিয়াতে, সেটা হচ্ছে যে একটা খুব ফাংশনাল একটা ওয়েব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। সেটা কাজ চলছে, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেটা দেখতে পারবো। এবং এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে যেটা হবে যে আমরা রিসার্চ ফাইন্ডিং শেয়ার করব, অপরচুনিটি শেয়ার করব এবং প্রফেশনাল হেল্পের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করব। এবং সর্বোপরি যেটা করতে চাই যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা, বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা যে মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছেন, তাদের একটা আমরা সবার রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে চাই, সবার উপস্থিতি চাই এবং সবার পার্টিসিপেশন চাই। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে প্রত্যেকের মতামতই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারো কোনো আইডিয়া ফেলনা নয়। সুতরাং এটা আমরা নতুন যাত্রা শুরু করেছি। যারা ভাববেন যে এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, প্লিজ স্পিক আপ, আপনাদের থট প্রসেস, আপনাদের ওপিনিয়ন আমাদেরকে জানান। এবং আমরা সবাই জানি যে আইডিয়া কোনো একার মাথায় কুক্ষিগত থাকলে সেই আইডিয়াটা কখনোই প্রস্ফুটিত হয় না। তো সেই আইডিয়া আসলে শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব। সুতরাং যারা এখনো মেম্বার হননি তাদেরকে আমি আহ্বান করব যে যোগাযোগ করুন, সাথে থাকুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Aftabul Haq, one of the organizing secretary of ISBM, and thank you very much for sharing such a valuable information about ISBM. In the past year, we hosted a series of webinars on career opportunities. Today, we will also have a small slot for this career opportunities. At this moment, I would like to invite Professor Dr. Manzurul Karim to share his thought on opportunities in Bangladesh. Dr. Manzurul Karim, floor is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ebong Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. ISBM, আমি বাংলাতেই বলি, বিষয়ের মতো। প্রথমত সাধুবাদ জানাই এরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে, ঘোষণার মাধ্যমে, যেখানটাতে মিজানের কাছ থেকে আমি ইমপ্রেশন পেয়েছিলাম যে দিস ইজ গোয়িং টু বি এ ফান ফিল্ড সেলিব্রেশন। ঠিক আজকে থেকে 10 দিন আগে প্রফেসর সঙ্গীতা আহমেদ আমাকে আহ্বান করলেন যে একটি টক দিতে হবে যেখানে ক্রিয়েটিং ফিল্ডস ফর মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইন বাংলাদেশ। আমার সেই ফানে কি তাহলে একটু টান পড়লো? তো ফানে টান পড়ুক আর যাই পড়ুক, আমি মনে করি যে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের সম্ভাবনা, সুযোগ, এসব নিয়ে আলোচনা করার জন্য ISBM এর মতো অর্গানাইজেশন করবে না তো কারা করবে? তো which is a professional organizations full of microbiologists who have already demonstrated their signatures at home and abroad in style. তো কাজেই তাদের সামনে দেশে মাইক্রোবায়োলজিস্টের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে হবে। আমি যেন একটু ভিড়মি খেলাম, তো দেখা যাক কতটুকু সেটাকে সামলে নিয়ে আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে পারি। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আমি স্লাইড শেয়ার করছি। দেখা যাচ্ছে আশা করি। Okay. Creating fields for microbiologists in Bangladesh. আমরা সকলেই এমন একটি দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে ক্রান্তিকাল পালন করছি, একটা প্যান্ডেমিক
এটা ডেভাস্টেটিং স্টেট ঠিক কবে বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছিল, ইউ নিড টু গো ব্যাক 100 ইয়ার্স। সেই স্প্যানিশ ফ্লু, আমি স্ক্রিন পয়েন্টার অপশনস, ওকে, যেটার ব্যাপ্তি ছিল 1918 থেকে 1919, প্রায় 2 বছর। তো যখন পৃথিবীতে আমরা এই কোভিড প্যান্ডেমিক এক্সপেরিয়েন্স করলাম, তখন কে ভেবেছিলাম যে এত দীর্ঘ সময় ধরে একটা অসুখ বিরাজ করে। আমরা কিন্তু বর্তমানে এর 3য় বছর অতিক্রম করছি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ 3টি ওয়েভ দেখে ফেলেছে। ঠিক আমরা জোর দিয়ে বলতে পারবো কি যে এরকম আরেকটি প্যান্ডেমিক আমরা অবগত করব না? মনে হয় খুব জোর দিয়ে বলার মতো কেউ নাই, কারণ আমরা এমনই একটি ক্রান্তিকালে এসে পৌঁছেছি যখন আমাদের প্রস্তুতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং আজকের এই দিনে প্রিপারেশনটাকে নিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের প্রস্তুতির কারণে। হুমায়ুন আহমেদের ভাষায়, এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে, এই দিনের নিবে তুমি সেই দিনেরও কাছে। তো সেই দিনের প্রস্তুতির জন্য যে বিষয়গুলো খুবই দরকার, সেটা হচ্ছে যে বর্তমান প্যান্ডেমিকে আমরা যে বিষয়গুলো ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছি, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে গিয়ে এদের এপিডেমিওলজিক বিহেভিয়ার। আমরা সবাই জানি এপিডেমিওলজি একটা মেডিকেল সায়েন্সের একটা ব্রাঞ্চ, যদিও এটা খুব হার্ডকোর মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে ইনভলভ না, কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের বাইরে আর অন্যান্য যে বিষয়গুলো, ডিসিপ্লিনগুলো আছে, সেগুলোই এখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেটা করতে গিয়ে আমরা ডিজিজ অকারেন্স, তাদের ডিস্ট্রিবিউশন, ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ, এবং এই বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের নেট ডিসিপ্লিন লাইক বায়োলজি, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, সোশ্যাল সায়েন্স এগুলো ব্যবহার করে থাকি, জাস্ট টু ট্র্যাক দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ প্যাথোজেন্স। তো এই যখন এপিডেমিওলজির গুরুত্ব, তখন মাইক্রোবায়োলজিস্টরা অবশ্যই নিজেদেরকে এপিডেমিওলজিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে পালন করতেই পারেন। সো যদিও বাংলাদেশে এপিডেমিওলজিস্টের এই প্রফেশনাল হিসেবে এই ক্যারিয়ারটা খুব বেশি নতুন নয়, কিন্তু বিশ্বব্যাপী এটি অনেক আগে থেকে প্রচলিত আছে। এবং সিনারিও, ফর এক্সাম্পল, এখানে আমি নর্থ আমেরিকান একটা সিনারিও দেখানোর চেষ্টা করছি, যেখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি সহ গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে লাইক সিডিসি, NIH অথবা WHO, সেখানে এপিডেমিওলজিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একটি স্ট্যাটিস্টিক্স আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি, যেখানে দ্য এপিডেমিওলজিস্ট আর্ন অ্যান অ্যাভারেজ অফ 65K, with the top 10% of epidemiologists earning at least 108K and above. এটা 2012 সালের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স। আশা করি এটার proportionate increment হয়ে গেছে by the time 2022 arrived. এবং this area of healthcare management, this is an excellent option for individuals যারা কিনা ডিজিজ ডায়াগনোসিস এবং ডিজিজ কন্ট্রোলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চান in the days to come. আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের সকলের সুপ্রিয় ডক্টর ফেরদৌসী কাদরীর একটা স্টেটমেন্ট, উনি কোন একটি কনফারেন্সে বাংলাদেশে উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে উনি ফোরসাইট করেছেন কি করে এপিডেমিওলজি could help prevent common enteric disease in Bangladesh. এবং এটি বলতে গিয়ে উনি কনফারেন্সে বেশ অনেক ভ্যাকসিন প্রোগ্রামের আলোকপাত করেছেন, এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়টিকে আরো স্ট্রিমলাইন করার জন্য উনি যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে the target now is to add vaccines for the control and prevention of enteric disease, including rotavirus diarrhea, cholera, typhoid fever, and some other major infections. এবং এগুলোর জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে নেশন ওয়াইড এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা with evidence from surveillance studies. তো এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, যেটা নাম্বার 3, সেটাকেও আমরা পূরণ করার পিছনে এক ধাপ এগিয়ে যাব। কাজেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিয়ার ওপেনিং হতেই পারে মাইক্রোবায়োলজিস্টের জন্য। তো ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে এটির ব্যাপারে মোটামুটি একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছেন,
ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ IDCR। মোটামুটি প্যান্ডেমিক হওয়ার পর এদের নামটা খুব জোরে সোরে আমরা শুনতে পাচ্ছি। ICDDRBর মতো না হলেও IDCR ইতিমধ্যেই গত 2-3 বছরে বেশ মিডিয়া কাভারেজ পেয়ে গেছে, এবং এই মিডিয়া কাভারেজের পুরো ধাতে ছিলেন যে ব্যক্তিত্ব ডক্টর মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা। ওনাকে আমরা প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম। উনি যতটা না ফ্লোরা আপা নামে পরিচিত, তার থেকে মনে হয় করোনা আপা নামেই বিশেষ খ্যাতি পেয়ে যান। তো অতঃপর আপা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে ওনার পজিশন বিভিন্ন অনেকেই শূন্যস্থান পূরণ করেন, এবং অতঃপর অবশেষে যে ব্যক্তিটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ডক্টর ASM আলমগীর। উনি IDCR-ই একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা। ওনার সাথে আমি বাংলাদেশে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের ভূমিকা অ্যাজ অ্যান এপিডেমিওলজিস্ট কি সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এবং ওনার সাথে ব্যক্তিগত আলোকচারিতায় অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি আমাদের বিভাগের যে সিলেবাসটা আমাদের পড়ানো হয় সেটা আমি শেয়ার করলাম। উনি সবকিছু পড়লেন, দেখলেন, শুনলেন, এবং অবশেষে জানালেন যে আমাদের চাকরি ইন্টারভিউগুলোতে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা যদি এই বিষয়টিকে হাইলাইট করে যে what are the lessons taught in the area of interest, যেটা পাবলিক হেলথ এন্ড এপিডেমিওলজি, এই বিষয়টিকে যদি আপনারা হাইলাইট করেন তাহলে আমাদের বিবেচনায় আপনাদের অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে। ওকে, মুভিং ফরওয়ার্ড, আরেকটি সেক্টর আমি আলোকপাত করতে চাই, ওয়ান হেলথ ইনিশিয়েটিভ। এই কনসেপ্টটি বাংলাদেশে মোটামুটি নতুন, এবং নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি এখানে জ্ঞান দান করতে আসিনি, জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি যে এই বিষয়টির কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এমনই একটি ট্রায়াডের ভিতরে অবস্থান করছি যেখানে এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, অ্যানিম্যাল হেলথ এবং হিউম্যান হেলথ, এই তিনোটা হেলথ মিলে একটা ওয়ান হেলথ কনসেপ্ট, এবং এর কোনো একটি অংশকে অসুস্থ রেখে হিউম্যান সিভিলাইজেশন ক্যানট মার্চ ফরওয়ার্ড। This is an effective way to fight health issues at the human-animal environment interface. কারা এখানে কন্ট্রিবিউট করবেন? যারা কাজ করবেন তারা ডেফিনেটলি প্রফেশনালস উইথ এ রেঞ্জ অফ এক্সপার্টিস, যারা কাজ করবেন পাবলিক হেলথ, অ্যানিম্যাল হেলথ, প্ল্যান্ট হেলথ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট নিয়ে, and they should join forces to support One Health approaches. To effectively detect, respond to and prevent outbreaks of zoonosis and food safety problems, আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্টের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে গেছে, এবং সেটাকে অনুধাবন করে here in Bangladesh, the Bangladesh Society of Microbiologists একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে, যেখানে ডক্টর আলমগীরকে আমরা স্পিকার হিসেবে নিয়ে আসি, who had been working there as an One Health coordinator, এবং ওনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু অবগত হই। খুব শিগগিরই, খুব সম্ভবত 2022-এর জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওয়ান হেলথ ইনিশিয়েটিভ নিয়ে একটি প্রণোদনা উপস্থাপিত আছে, এবং সেখানে খুব জোরে সোরে এখানে কাজ চলে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটিতে আমি জানি না এখানে ডক্টর সালিকুল ইসলাম আছেন কিনা আমাদের এই ISBM এর প্রোগ্রামে। যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ডিসকাসেন্ট। তো সে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল। দুঃখজনকভাবে এই যে প্রোগ্রামটা তারা করতে যাচ্ছে, আমি যতদূর জানি সালেকুল ইসলাম ওয়াজ নট ইনভাইটেড। কারণটা কি? আলমগীর সাহেব জানালেন যে আমরা এখানে সংখ্যা লঘু, যে কারণে আমরা হয়তোবা নগণ্য বলে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে রইলাম। অনেকটা কি সেই ফ্লক্সিনোসিনিহিলিপিলিফিকেশনের মতো নয়? কাজেই আমাদের অস্তিত্বকে জানান দিতে হবে। আলমগীর সাহেব আমাকে বললেন যে আপনারা এই ইনিশিয়েটিভের সাথে মেম্বার হিসেবে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। আমরা খুব শিগগিরই মেম্বারশিপ ড্রাইভ নেব, এবং যত বেশি সংখ্যক মাইক্রোবায়োলজিস্ট এই অভিযাত্রায় সংযুক্ত হতে পারবেন, আমাদের আন্দোলনটি আরো জোরদার হবে। So this is another area of microbiologists to be explored. আমি যদি সময় বেশি নিয়ে থাকি আমাকে একটু কাইন্ডলি অ্যালার্ট করবেন, রাইট, ফ্রম দ্য অর্গানাইজিং ডিপার্টমেন্ট।
ওকে, মুভিং ফরওয়ার্ড, আমি আরেকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছি, ওয়াটার কোয়ালিটি ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্ট। আমরা জানি যে ওয়াটার, নো ওয়াটার নো লাইফ, এবং এই জায়গাটাতে যে আমাদের বিভিন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস এবং ল্যাবরেটরিজ গুলো আছে, সেখানে কজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট আমরা কাজ করছি, বা মাইক্রোবায়োলজিস্ট কাজের সুযোগ কতই বা অবারিত আছে। এই বিষয়গুলো এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে, কারণ এগুলো অ্যাড্রেস না করা হলে তো আমাদের লাইফই অ্যাট স্টেক। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এসডিজি নাম্বার 6, ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে এখানে যদি মাইক্রোবায়োলজিস্ট তাদের অবস্থান খুঁজে না পায়, বা জাতি হিসেবে বা রাষ্ট্র যদি আমাদের অস্তিত্বকে অ্যাকনলেজ না করেন, তাহলে এসডিজি লক্ষ্য পূরণে আমরা কচুটি খাবো, এ কথা নির্দ্বিধায় বলাই যায়। ওকে, আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ফুড টেকনোলজিস্ট, সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ফুড সেফটি। নতুন করে বলার কিছু নেই, আমরা এই জায়গাটাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি, এবং ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি একটি স্থাপন করেছেন। At the core of the logo you can see the microscope, যাকে রিভলভ করে অনেকগুলো বিষয় আবর্তিত হচ্ছে। আসার কথা মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইন বাংলাদেশ, এখানে আমাদের অনেক ইয়াং গ্রাজুয়েটস কাজের সুযোগ পাচ্ছেন, এবং এটা রেকগনাইজড হচ্ছে। এবং আশা করি আমাদের ন্যাশনাল যে পে স্কেলে অফিসার লেভেলের 9 নম্বর, খুব, আমি যদি ভুল না করে থাকি, অবস্থান দেওয়ার কারণে এখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার সুযোগ আছে। যদিও সেক্রেটারি পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগটা এখানে রহিত করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলোতে আরো বেশি পলিসি মেকিং এ ডায়ালগের মাধ্যমে এই ক্যারিয়ার ল্যাডারটাকে আরো বেশি ওয়াইডেন করা যেতেই পারে। ভাইরোলজিস্ট, আমি কেন ভাইরোলজিস্টকে এখানে হাইলাইট করছি, অত্যন্ত আফসোস এবং কষ্ট নিয়েই করছি, কারণ প্যান্ডেমিক শুরুর পরপরই যখন একটি টাস্কফোর্স, ন্যাশনাল টাস্কফোর্স গঠিত হয় 20 সদস্যের, সেখানে কোনো মাইক্রোবায়োলজিস্ট ছিল না, ছিল সব ফিজিশিয়ানরা, ডাক্তার। এবং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডিপার্টমেন্ট অফ ভাইরোলজি বলে একটি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট থাকার কারণেই হয়তোবা পলিসি মেকাররা মনেই করছেন যে ভাইরোলজিস্টের যোগান তারাই দেবেন। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সমীরদাকে। আমি জানি সমীরদার ইতিহাস, তার সংগ্রামের কথা, কি করে নন ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট হয়ে উনি নিজের অবস্থানকে স্থাপিত করেছেন। আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো আরো বেশি নাড়াচাড়া করা দরকার, যে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, the other versus virologist can contribute over here. এবং প্যান্ডেমিকের পর ভাইরোলজিস্টের পাশাপাশি ইমিউনোলজিস্টের গুরুত্বপূর্ণ সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে। আপনারা অনেকেই জানেন যে পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে আরো দুটো শব্দ জুড়ে থাকে, সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইমিউনোলজি। কারণ হোস্ট মাইক্রোব ইন্টারাকশন, ডিফেন্স মেকানিজম, এরকম অনেক বিষয় মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি পরস্পরের পরিপূরক। ফাইনালি আমি শেষ করতে চাচ্ছি, যেহেতু আমরা নিউয়ার ফিল্ডস নিয়ে কথা বলছি, ব্লু ইকোনমি। আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশ তার সমুদ্র যাত্রায়, জয়যাত্রায়, বাংলাদেশের সমান পরিমাণ আরেকটি ভূখণ্ড বে অফ বেঙ্গলে এখন আমাদের দখলে, এবং এটা যে কত অপার সম্ভাবনার দিগন্ত ছড়িয়ে আছে সেটার কথা আলাদা করে না বললেই নয়। এসডিজি 14 নম্বর বলে আমরা দেখেছি লাইফ বিলো ওয়াটার, তাদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেখানে যে পরিমাণ গোলস বা সাব গোলস এখানে হাইলাইট আমি করেছি, সেখানে মাইক্রোবায়োলজিস্ট একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ রোল রয়েই গেছে, যেটাকে সোনার বাংলা বা সবুজ বাংলা পাশাপাশি অভিহিত করা হচ্ছে সুনীল বাংলা। আমার ব্যক্তিগতভাবে একটু কমিউনিকেট করার সুযোগ হয়েছিল, যেহেতু বাংলাদেশের এই বিস্তীর্ণ জলরাশি
governed or supervised by Bangladesh Navy এবং তার আরেকটি সিস্টার কনসার্ন কোস্ট গার্ড। বাংলাদেশ নেভির যিনি চিফ হাইড্রোগ্রাফার, তার সঙ্গে যখন আমি আলাপচারিতা করি তখন আমি জানতে পারি যে খুবই রিসেন্টলি বাংলাদেশ সরকারের চিন্তা ভাবনায় মেরিটাইম ডিভিশন বলে একটি প্রপোজাল সাবমিট করা হয়েছে আন্ডার দ্য পিএম অফিস, which should be headed by the Bangladesh Navy in consideration with diversified scope of areas of work there. তো মেরিটাইম ডিভিশনের কি পরিমাণ কর্মক্ষেত্র আছে সেই বিষয়ে যখন তার সাথে আমি আলোচনা করি, তাতে করে দেখা গেছে যে মানে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তারা অনেক অনেক বিষয় অজ্ঞাত এবং এখানে যে একটা বিশাল রোল রয়ে গেছে। আমি এখানে উদাহরণ হিসেবে সি ওয়েটস এর কথা তুলে এনেছি। কেন তুলে আনলাম? কারণ আমি তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে আমাদের মহেশখালী এবং বাঁশখালী এরিয়াতে যে একটা অঞ্চল আছে সেখানে প্রচুর সিওয়েড হয়, কিন্তু সিওয়েডে বাংলাদেশের তেমন কোনো অ্যাওয়ারনেস নাই বিধায় এটা স্মাগল হয়ে যায়, কারণ এটা একটা বিশাল মার্কেট রয়ে গেছে আমাদের কন্টিনেন্ট, কি বলে চায়না এবং ওই বেল্টটাতে, সাউথ ইস্ট এশিয়াতে। কাজে এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তা ভাবনা বা অ্যাওয়ারনেস এর অভাব বলাই যায়। এটাকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, বায়োফুয়েলের বিষয়টাও এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে এবং যে বিস্তীর্ণ জলরাশিতে যে বিভিন্ন সম্পদ লুকায়িত আছে এটার পারফেক্ট ইউটিলাইজেশন এবং সি ফুড অ্যাসোসিয়েটেড যে বিষয়গুলো আছে এবং সেখানে যে মাইক্রোবায়োলজিস্টের কোয়ালিটি কন্ট্রোলের একটা বিষয় আছে, সেটাও এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। Fine, তো কাজেই microbiologists can work over there as mycologists, as phycologists. Undoubtedly, pharmaceutical microbiology তে আমি আরেকটি স্কোপ হিসেবে তুলে ধরছি, এটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু এর R&D তে আমাদের নতুন নতুন ড্রাগ ডিজাইন, ডিসকভারি এবং এটার প্রচন্ড যে ব্যবহার সেটা অ্যাওয়ার্ড করাটা এখন। ফাইনালি আমি এই যে প্রফেশনাল ডাইভার্সিটি মাইক্রোবায়োলজিতে, ঠিক এটা ইমিডিয়েট প্ল্যান না হলেও আমি আশা করব যে আমাদের সুদূর প্রসারী প্ল্যানে ফার্মাসিস্টদের মতো একটি মাইক্রোবায়োলজি কাউন্সিল করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেটা হয়তো বা শর্ট টার্ম বা মিড টার্ম প্রজেক্টে নয়, লং টার্ম চিন্তা ভাবনা এটা যদি আমাদের এখানে থাকে তাহলে এটা একটা চিন্তা ভাবনা করাই যায়। সো এখনো পর্যন্ত যারা জেগে আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আই এম নট গোয়িং টু lengthen your test of patience. Thank you very much for lending your ears. It is Manzurul Karim signing off. Bye-bye. Thank you so much, Professor Dr. Manzurul Karim, for such a wonderful talk and for shedding light on different opportunities of microbiology. We really enjoyed it. Undoubtedly, everyone, including our graduates, will benefit from your talk. Now we are moving on to the most interesting part of the event. It is the interaction session with the audience. I would like Mr. Hossain to share how to participate in this session. Mr. Hossain. Thank you, Dr. Sharmin. Dear audience, before moving to our next session, I would like to announce an important announcement. So there is a link has been posted in our chat box. It is about our online registration form. So I would like to request those who still did not get chance to complete this form. That's an online form. So please have a look at and click over there. So it will take you in the form, and then we will appreciate that if you can have some time to complete that form. Thank you very much. Thank you very much for supporting us all through this event. Right now, at the moment, we will have a session on interactive session, and this session we would like to hear from you what you are thinking about ISBM or what you are expecting from us. So this will help us to focus to make our future plan. So based on your input, and we will try our best to apply them as in the future activities. So there is in this session, we have a pre-selected audience, and also we will
request you from this audience that if you are interested, you can also join in this session. But because of we have to coordinate it in a disciplined way, so we will request you, if you are interested, please write your name and affiliation in the chat box. We have a team, they will accumulate this name, and then we will give you the opportunity to speak. And we have only 2 minutes for each participant. And I will also request you to be more focused when you are like talking about, this is only about expectation and your thought about ISBM. Before moving to that segment, we have some selected participants, mostly from universities. They are currently at doing masters or honors, or maybe they just freshly graduated. So at this point, I would like to invite Sharmistha Goswami to share her thoughts about ISBM activities. Sharmistha graduated from Dhaka University, and currently she is working as a research officer at Child Health Research Foundation. Sharmistha, the floor is yours. ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি আইএসবিএম এর নবনির্বাচিত এক্সিকিউটিভ কমিটিকে এবং পাশাপাশি আইএসবিএম কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তাদের লক্ষ্যগুলো আমাদের সবার সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি শর্মিষ্ঠা গোস্বামী। এই প্ল্যাটফর্মের কাছে আমার একটি অনুরোধ থাকবে বা একটি এক্সপেকটেশন থাকবে যে আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট লেভেলের যে শিক্ষার্থীরা আছেন তাদেরকে আরো অনেক বেশি গবেষণা মনস্ক করে তোলার জন্য এবং তাদেরকে গবেষণাতে আরো অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করার জন্য আইএসবিএম এর পক্ষ থেকে যদি বিভিন্ন ধরনের কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম কিংবা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের আয়োজন করা যায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা আরো অনেক বেশি গবেষণা কর্মের সাথে পরিচিত হতে পারেন এবং আরো অনেক বেশি গবেষণাতে অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন, সেই ব্যাপারে যদি আইএসবিএম কিছু চিন্তা ভাবনা বা কিছু পরিকল্পনা করেন। ধন্যবাদ। Thank you very much, Sharmistha, for sharing your valuable thoughts. Now, I would like to invite Atikur Rahman Atik to share his thoughts about ISBM activities. Atikur Rahman Atik is the current MS student of Microbiology Department of Chittagong University. Atikur Rahman Atik. Assalamu alaikum. I am Atikur Rahman. At first, I would like to thank the organizing committee and audiences for giving me the opportunity to share my expectations from ISBM. To introduce myself, I am a fresh graduate majoring in microbiology from University of Chittagong. ISBM is a professional organization, so we all expect it to help us in professional development by arranging seminars, workshops, and providing us networking opportunities. But to be more specific, what I want on that, ISBM may have mentoring programs from where we can choose our mentors based on our career focus. For example, we can say applying for higher studies. Though there are lots of resources on internet, we always feel how to start, how to take preparations, how to deal with the rejections. So a mentors can guide us through this long journey. Along with this, I also want ISBM can also host poster presentations and creative writing competitions, which will help improve our analytical and presentation skills. Moreover, ISBM can open student chapters in universities, which will allow more student engagement and also make easier to reach out students. That's all I want to say. Thank you everyone for listening. Assalamu alaikum. Thank you very much, Atikur Rahman, for sharing your valuable thoughts. Now I would like to invite Muhammad Mehdi Hassan to share his thoughts about ISBM activities. And Mehdi Hassan graduated from Dhaka University and currently working as a lab consultant, COVID-19 RT-PCR lab, Sheikh Sayara Khatun Medical College, Gopalganj. Mehdi Hassan, the floor is yours. আসসালামু আলাইকুম। প্রথমেই আমি আইএসবিএম এর নির্বাচিত কমিটিকে কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি এবং এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে আমাকে আমার মতো ছোট মানুষকে আসলে কিছু বলার মতো সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আইএসবিএম কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আমি প্রোগ্রামটা প্রথম থেকেই শুনতেছিলাম। মঞ্জুরুল স্যারের স্পিচের পর অ্যাকচুয়ালি আমি কি বলবো সেটা নিয়ে ভাবতেছিলাম। স্যার এত ডিটেলসে এত কিছু বলেছেন, সেখানে আসলে আমাদের মতো মানুষের আর বলার মতো আর ওরকম কোনো স্কোপ থাকে না। তারপর আমি আমার প্রফেশনাল জায়গা থেকে আমি কিছু ডিসক্রিমিনেশনের ফেস করতেছি, সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি একটু বলতে চাচ্ছি। যে কোভিড শুরু হওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে 2020-এর অগাস্টে আমরা কিছু মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কিছু বায়োকেমিস্ট এবং কিছু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু স্টুডেন্ট সাথে কিছু ডক্টরদের সাথে আমরা ল্যাব কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাই একটা প্রজেক্টের আন্ডারে। ওই জায়গায় আমরা যারা নন মেডিকেল ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট আর যারা মেডিকেল থেকে পড়াশোনা করে আসছে, তাদের একই কাজ, একই জব ডেসক্রিপশন, একই ধরনের কাজ করতেছে, কিন্তু আমাদের অনারিয়াম এবং আমাদের রেসপেক্টের মাঝে একটু ভালোই আমরা ডিসক্রিমিনেশন দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গাগুলায় আমার মনে হয় যে আমাদের প্রফেশনাল জায়গা থেকে আইএসবিএম আছে, বিএসএম আছে এবং অন্য এই ধরনের যারা আছে, তারা যদি কাজ করে, আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে আমাদের যে সম্মানটা, এই সম্মানটা রক্ষা করা সম্ভব। একই সাথে আমি আমার কিছু পরিচিত জন যারা আইডিসিআর এ কাজ করছে, সেখানেও দেখেছি আমি, কথায় কথায় আমি অনেক সময় জানতে পেরেছি যে ওই জায়গাগুলোতেও তারা একই ধরনের সিচুয়েশন ফেস করে। আমাদের যারা মেডিকেল ডক্টর, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তারা সবসময় একটা আমাদের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে চায়, তারা সবসময় ডমিনেন্স করতে চায়। এই জায়গাগুলায় আমাদের এই মানে ডমিনেন্সটা আমাদের আসলে শেষ না হলে আমাদের নিজেদের প্ল্যাটফর্ম গুলাতে বা নিজেদের জব সেক্টরে কাজ করতে আমাদের একটা অনীহা অনেক সময় তৈরি হয়ে যায়। আর আরেকটা ইয়া হলো, আমাদের মাইক্রোবায়োলজির মেডিকেল সেক্টরে অনেক কাজ করার স্কোপ থাকা সত্ত্বেও আমরা ওই জায়গাগুলাতে আমরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি না। তো আমরা আমাদের প্রফেশনাল বডি থেকে এই জায়গাগুলাতে আমাদের কাজের অপরচুনিটি যেন তৈরি হয়, সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া আমি মনে করি এখনই কাজ শুরু করে দেওয়া জরুরি। আমার এইটুকুই বলার ছিল। ধন্যবাদ। Thanks, Mehdi Hassan, for sharing your valuable thoughts. Now I would like to invite Abdul Hadi Nahid to share his thoughts about ISBM activities. Abdul Hadi Nahid is a current MS student of Microbiology Department of Dhaka University. Abdul Hadi Nahid, the floor is yours. ধন্যবাদ আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। প্রথমেই আইএসপিএম এর যারা নবনির্বাচিত কমিটিতে যারা সদস্যপদ পেয়েছেন সবাইকে অসংখ্য অভিনন্দন। প্রথম থেকে শুনছিলাম পুরোটা, আর বাকি তিনজন শর্মিষ্ঠা আপু, আতিক ভাইয়া, তারপরে হচ্ছে মেহেদি ভাই, ওনারা যেটা বলে গিয়েছেন এরপর আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই। আর আইএসবিএম এর কাছে এক্সপেকটেশন যেটুক হতে পারে, মানে অ্যাজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, আমরা এখনো জব সেক্টরে যাইনি বা সেই ব্যাপারগুলো এখনো হয়তো বা ঠিকঠাক বুঝি না। সেটা হচ্ছে আফতাব স্যার আর মানসুরুল স্যারের প্রেজেন্টেশনে মোটামুটি চলে এসছে। তবে যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে অনেকে যারা দেশে থাকতে চায় আমাদের সাবজেক্টে পড়ে, আসলে তারা অনেক সময় আগ্রহটা হারিয়ে ফেলে। কারণ আমার কাছে যেটুক মনে হয় বা আমার ক্লাসমেট বা সিনিয়র যারা, তাদের কাছ থেকে যেটুক মনে হয়েছে, তারা আসলে জব সিকিউরিটির ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটু কনসার্ন তারা। কারণ এখানে আসলে অনেক জায়গাতে মানজুরুল স্যারের স্লাইডে অনেকগুলো জব স্কোপ ছিল যেগুলোতে আসলে কিন্তু আমাদেরকে প্রপারলি এভালুয়েট করা হয় না। আমার মনে হয় সেই জায়গাতে কালেকটিভলি সবার কাজ করা উচিত প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোলাবোরেটিভ কাজগুলো যদি বেশি বেশি করা হয়, তাহলে আমাদের গ্লোবাল ইন্টারাকশনটা যেরকম বাড়বে, আমাদের দেশের ভেতরের যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সেখানকার যে স্টুডেন্ট গুলো আছে বা ফ্যাকাল্টি আছে, তাদের মধ্যকার কোলাবোরেশন হলে আমার মনে হয় আমরা খুব ভালো কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক কন্ডাক্ট করতে পারবো। আর আন্ডার গ্রেড লেভেলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের আসলে রিসার্চের যে গাইডেন্সটা সেটাও ঠিকঠাক আমরা পাই না, এবং আমাদের আসলে স্কোপটাও ঠিকঠাক মতন নাই আসলে বাংলাদেশে।
তো এই জায়গায় যদি অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম আইএসবিএম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে যারা স্টুডেন্ট থাকবে তারা একটা এনভায়রনমেন্ট পাবে যেখানে তারা আসলে তাদের কোনো ক্রিয়েটিভিটি থাকলে তারা সেটা করতে পারবে, বা রিসার্চের যে বেসিক জিনিসগুলো সেগুলো তারা হচ্ছে সেখান থেকে নিতে পারবে। অ্যান্ড অ্যাজ এ হোল মানে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের যে প্রপার যে সম্মানটা বা রেসপেক্টটা পাওয়ার দরকার বাংলাদেশে, আমার কাছে মনে হয় সেই জায়গাটাতে আমরা এখনো যেতে পারি নাই। কারণ ওখানে মেডিকেল প্রফেশন বা ফার্মেসি প্রফেশন বা আরো অনেক জায়গার আছেন, তাদের একটা খুব স্ট্রং একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে বা তাদের একটা খুব স্ট্রং নেটওয়ার্ক আছে। তো আমার মনে হয় যে আমরা কালেকটিভলি কাজ করলে ওই জায়গাটাতে আমাদের যে প্রপার প্লেসটা আমরা সেটা এনশিওর করতে পারবো। এবং আইএসবিএম এর যে গোলটা, আমার কাছে মনে হচ্ছে আইএসবিএম যদি তার গোল অনুযায়ী কাজ করতে পারে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সেটা অর্জন করতে পারবো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। Thank you very much. Thanks, Abdul Hadi Nahid, for sharing your valuable thoughts. We already got few names in our chat box. So at this moment, I would like to invite Muhammad Al Amin. আমি হচ্ছে স্যার মোহাম্মদ আলামিন ইসলাম। আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স কমপ্লিট করেছি। এখন মাস্টার্স করছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজির আন্ডারে বায়োটেকনোলজিতে। তো আমি হচ্ছে একজন তরুণ মাইক্রোবায়োলজিস্ট হয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, এবং আপনাদের কথা শুনলাম, বেশ অনেক কিছু শিখতে পারলাম, জানতে পারলাম, এবং এর জন্য আয়োজক কমিটিকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। এবং বিশেষ করে যাদের কথা না বললে নয়, আমাদের শুনলাম আফতাবুল হক স্যার এবং মঞ্জুরুল স্যারের কথা, অনেক কিছু শিখতে পারলাম, অনেক নতুন স্কোপের কথা জানতে পারলাম, এর জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। এবং পাশাপাশি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কিছু শিক্ষক আছেন, তাদের কথা আসলে না বললে, আমি তাদের সরাসরি স্টুডেন্ট ছিলাম। যেমন নাইমা মিস আমাদের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, আমি তার স্টুডেন্ট ছিলাম। সঙ্গীতা মিসের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি। তো যাই হোক, আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে, আমরা যারা সদ্য পাশ করে বের হয়েছি মাইক্রোবায়োলজি থেকে, আমরা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেই যে, বা আমরা বুঝি না যে আমাদের ক্যারিয়ারের গঠনের ক্ষেত্রে কোন দিকে যাওয়া উচিত বা কোন কাজটা করা উচিত। অনেক সময় আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নেই, বা আমাদের সিনিয়র যারা অগ্রজ যারা আছেন তাদের অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে তাদের সাপোর্টটা যদি থাকে, তারা যদি একটু হেল্প করে বা আমাদেরকে একটু ইয়া করে, তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয় একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যারা আমি মানে আন্ডারগ্রেড করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্টদের যে জব সেক্টর বা জব এরিয়াটা, সেটা আমি অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় আমি আমাদের এখানে খুব একটা ভালো দেখতে পাচ্ছি না। এবং হচ্ছে অপ্রতুল অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বা বিভিন্ন যতগুলো মাইক্রোবায়োলজিস্টদের জব সেক্টর আছে, সেটাও আমার কাছে খুব একটা বেশি মনে হয় না, বা আমি খুব একটা দেখছি না যে আসলে অনেক বেশি জব সেক্টর আছে। তো এই ব্যাপারে যদি আপনাদের তরফ থেকে যদি কিছু একটা মানে একটা ব্যবস্থা করা হয় বা কোনো কথা বলা হয়, কোনো রেজ করা হয় কথা, হয়তোবা আমরা যারা ইয়াং যারা আছি, আপনারা তো অনেক সিনিয়র, অনেক বড় মানুষ আছেন, তা আমাদের জন্য কিছু ভালো হয় একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে একটা কনফ্লিক্ট এখনো দেখতে পাচ্ছি। যেমন আমি আমার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কথা বলতে পারি, আমাদের এখানে খুব ভালো রিসার্চ হয়, খুব ভালো কাজ হয়। তারপরেও দেখতে পাচ্ছি যে জব ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটা বড় কনফ্লিক্ট দেখতে পাচ্ছি। তো সেই বিষয়টা যদি আর কি একটু সমাধান করা হতো আর কি, তাহলে হয়তোবা আমরা যারা নতুন আসছি মাইক্রোবায়োলজি পড়ে, বায়োকেমিস্ট্রি বায়োটেকনোলজি পড়ে, আমাদের জন্য ভালো হতো। তো এই জিনিসটা আর কি বললাম। যদি কিছু ভুল বলে থাকি, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you very much for sharing your valuable thoughts with us. We will surely try to do our best to incorporate your ideas and thoughts into our plan, so it can be executed rationally and efficiently. Now, I would like to invite Dr. Anwara Begum, Chairperson, Department of Microbiology, University of Dhaka. Madam, the floor is yours. Thank you. আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আমি বাংলায় বলি একটু, সবার যেহেতু আমরা সবাই বাঙালি আসলে, সেই জন্য আমি বাংলায় বলি, এবং অনেক স্টুডেন্টও আছেন সেখানে। তো প্রথমে আমি নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি, তাদেরকে কংগ্রাচুলেট করি। আসলে এই মিটিংটার আগেই আজকে আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মাইক্রোবায়োলজিস্টেরও
নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটির একটা মিটিং ছিল, সেখানেও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে ISBM এর যে লক্ষ্য তার সাথে অনেক কিছু বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মাইক্রোবায়োলজিস্টের মিল আছে। আমি এখানে আসলে দুইটা পার্সপেক্টিভ একটু কথা বলি অ্যাজ এ চেয়ারপারসন, এবং কারেন্টলি আমি আসলে সেকেন্ড টার্মের জন্য আবার জেনারেল সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট। তো এখানে যে জিনিসগুলো আমাদের একটু মাইক্রোবায়োলজিস্টের যেটা আমাদের স্টুডেন্টের কাছে শুনলাম, এই প্রবলেমগুলো আসলে গত 2 বছর ধরে আমি প্লাস আমার সোসাইটিতে যারা ছিলেন সবাই মিলে আমরা এগুলা সর্ট আউট করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমি একটু মঞ্জুরের সাথে টকটা যখন শুনছিলাম ওয়ান হেলথের বিষয়ে, মঞ্জুর ওখানে সালেকের কথাও বলছিল, তো আমি একটা মিটিং এ ছিলাম ওয়ান হেলথের ওয়ার্ড ফিশের একটা ওয়ার্কশপে। তো বিভিন্ন জায়গায় যখন যাই এই জিনিসগুলো আসলে অনেক আর্গুমেন্টের ব্যাপার থাকে। তো ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচে যেটা হয় যে তারা এখানে যেহেতু অ্যানিম্যাল, হিউম্যান এবং এনভায়রনমেন্ট তিনটা জিনিস ইন্টারেকশন একটার সাথে আরেকটা আছে, সেখানে তারা মেনলি ভেটেরিনারি ডক্টর যারা ডিবিএম এবং হিউম্যান ডক্টর হেলথ ডক্টর যারা তাদেরকেই বোঝায়। এখানে যে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, নট মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, আসলে এই কথাটা বলতে আমি খুব একটা পছন্দ করি না, এবং যখন যে কোনো ফোরামে গেলে আমি এই জিনিসটা বলার চেষ্টা করি যে আসলে এটা কখনোই ডিফারেন্সিয়েট করা উচিত না। তবে বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম, এটা একদম প্রথম থেকে আজিজ স্যাররা আছেন, স্যাররা বলতে পারবেন যে যখন বিএসএম হয় তখন কিন্তু আমরা সবাই একসাথে ছিলাম। মেডিকেল ডক্টর বলেন, ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট বলেন, এগ্রিকালচার থেকে যারা ডিবিএম এ পড়ে তারা একটা মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন একটা সাবজেক্ট, সবাই একসাথে ছিলাম। বাট সামহাউ স্যার মনে আছে কিনা, সম্ভবত 89-90 দিকে যখন আমরা ফার্স্ট স্টুডেন্ট, তখন মেডিকেল ডক্টররা আলাদা একটা সোসাইটি করেন, এবং ডক্টররা যেহেতু অনেক বেশি, আমি যদি বেশি সময় নিয়ে সরি, অনেক বেশি তারা স্ট্রং ইকোনমিক্যাল এবং তারা অনেক বেশি ইউনাইটেড এবং তাদের একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি, এই জন্য আসলে তাদের সাথে পেরে ওঠা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। তো সব জায়গায় আমরা যেটা একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, এবং যে আমরা একটা যদি প্যারালাল স্ট্রাকচার তৈরি করি, বিদেশে যেমন আসলে এই ধরনের কোনো আলাদা কিছু নাই, সবাই একসাথে কাজ করে, হসপিটালে বায়োকেমিস্ট, মেডিকেল ডক্টর, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ফিজিশিয়ান সবাই একসাথে কাজ করে। তো এই জন্য এই ধরনের যদি একটা রিসার্চ বেসড প্যারালাল স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়, যেটা আমরা আসলে লাস্ট করে চেষ্টা করছি গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, তো সেই চেষ্টাটা আছে। আর মাইক্রোবায়োলজি আসলে আমাদের দেশের প্রফেশনাল ডিগ্রি না, যেটা ফার্মেসির আছে, ডাক্তারদের আছে, ইঞ্জিনিয়ারদের আছে, এগ্রিকালচার যেটা আছে, সেই জন্য আমাদের কি করা যায় সেগুলো আসলে চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে। তো আমাদের চেষ্টা আছে একে বিভিন্ন জায়গায় জব সেক্টরে নক করা, এবং করোনার সময় আমরা আসলে এটা ডিজি হেলথের সাথে অনেক নেগোশিয়েট করে এখন যেটা মেহেদি হাসান বলে গেল ল্যাব কনসালটেন্ট, এই পোস্টগুলো আসলে প্রজেক্টের আন্ডারে তখন অনেক নেগোশিয়েট করে তাদের সাথে এগুলা করা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতে এগুলাকে আসলে কিভাবে পার্মানেন্ট রূপ দেওয়া যায়, পার্মানেন্ট একটা স্ট্রাকচার দ্বারা করানো যায়, সেটার জন্য আমাদের অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেলে আসলে এই জিনিসটা একটা বিশাল পরিবর্তনের ব্যাপার, পোস্ট ক্রিয়েট করা ব্যাপার, এগুলো অনেক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার। তো আমরা চেষ্টা করছি একে, তো স্টুডেন্টদের যারা বলি ডিমরালাইজড হওয়ার কোনো কারণ নাই, আস্তে আস্তে চেষ্টা করা হচ্ছে, দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়। তো বিভিন্ন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন গুলো যদি একসাথে কাজ করে এবং সবকিছু সবাই সমন্বিত ভাবে করতে পারে, তাহলে হয়তো বা আশা করি ভবিষ্যতে একটা ভালো কিছু আসবে। So thank you for giving me the floor, and again congratulate to the all executive member. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thanks for your valuable comments and feedback. We will try to incorporate in our plan and program for our next activities. At this moment, we got another name in our chat box. I would like to invite Dr. Mahbub Siddiq. বেলাল, আমি একটা মিনিট একটু ইন্টারাপ্ট করি আরেকটা। Sure, please. যেহেতু ISBM একটা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন সায়েন্টিফিক, তো এবং যেহেতু এটা বাংলাদেশি মাইক্রোবায়োলজিস্টের কল্যাণের জন্য তৈরি, তো আমার সোসাইটির একটা জার্নাল আছে যা বাংলাদেশ জার্নাল অফ মাইক্রোবায়োলজি। তো আমি আশা করি সবাই এটা যে আপনারা আর্টিকেল দিয়ে কন্ট্রিবিউট করবেন, কারণ আমরা এই জার্নালটাকে আসলে ইন্ডেক্সিং করার জন্য চেষ্টা করছি। তো এটা আমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট সবার কাছে, আপনারা এই ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করবেন, এবং আশা করি আমরা একটা বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মাইক্রোবায়োলজিস্টের যে জার্নালটা সেটা একটা ভালো মানের জার্নালে নিয়ে যেতে চাই। তো থ্যাংক ইউ ফর ইন্টারাপশন। Thank you very much. It's a very nice
proposal. At this point, I would like to invite Dr. Mahbub Siddiq. He is a program head, microbiology department, BRAC University. Dr. Mahbub Siddiq, floor is yours. So first of all, thank you for having me. I was listening to all these discussions and these valuable ideas, and then the plans of the activities. So just a little bit of background. I'm the program head of BRAC University Microbiology department. This is perhaps, if I'm not wrong, this is perhaps the largest department producing microbiologists in Bangladesh. Currently, I'm having like approximately 500 undergrad students. So I have a bit of concern regarding the future of these like students and everything. So every now and then we get to hear questions from them regarding what is going to be happening with their career and everything. So my perspective would be a little bit from the students' perspective, but at the same time, I'm an alumni, so I will have slightly other things to discuss as well. So just to be clear, we know that we have many other organizations, right? So we have our own departments, we have our BSM, right? We have our alumni associations, we have our GSM and everything, a handful of organizations, and all these organizations, none of these organizations actually had any shortage of ideas and dreams and everything, right? And when I was listening to the students, and they were having they shared their expectations and their dreams, and in every single meeting you would hear the same thing from the students. So from ISBM's perspective, what is most important to me is to know, how ISBM actually stands out from the other organizations, right? Because when I was listening to the talks regarding where ISBM is going to head, and then what are the missions and visions, to me it coincided in many ways with some other organizations. And as Anwar Appa has just pointed out, just today they were discussing under the platform of BSM sort of the same things. So it raises an alarm bell that are we being in competition with the other organizations, or if not, then what is the niche of these organizations? Because every single organization, I believe that they would have something special, something unique to offer, right? So I would like to be clear on this point, that what is the special thing, what is the unique thing that ISBM is going to offer, probably which other organizations are not offering, right? So this is my first point. Second point is no organization can basically meet all the expectations from all the members, right? So we have expectations, lots of expectations from our students, lots of expectations from our professionals, lots of expectations from our researchers. So is ISBM going to open all the fronts, or basically it is going to focus on particularly one or two things, right? So yeah, that's the second point. And when I was listening to the talk, I wasn't very clear about what are the specific things, like what are the outcomes in universities. Now we call outcome-based education, right? The whole university system is now moving towards that direction. So I would like to know what are the outcomes, and what are the indicators, like performance indicators, or what are the indicators from the perspective of the students, from the perspective of the professionals, that the ISBM is specifically going to pursue. Thank you so much, Dr. Mahbubul, for sharing your valuable thoughts. Now we have seen Nizamuddin Bulbul. He wants to talk. আসসালামু আলাইকুম, আমি নিজামুদ্দিন বুলবুল, বর্তমানে মাস্টার্স প্রোগ্রামে আছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। অনেক শ্রদ্ধেয় টিচারকে দেখতে পাচ্ছি, আর আমি কিছু কথা শেয়ার করতে চাই, যেটা যেহেতু আমরা এখন বর্তমানে মাস্টার্সে আছি, সো দেখা যাচ্ছে যে আসলে আমরা বিশাল একটা ডিলেমাতে থাকি, আসলে নেক্সট ক্যারিয়ার চুজে থাকি আর কি। এক্ষেত্রে কেউ গভর্নমেন্ট জব, আর নয়তোবা কেউ বাইরে স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেয়, আর নয়তোবা কেউ একাডেমিক লাইনে থাকতে চায়। তো এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ডিলেমাটা আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা ফেস করি, সেটা আমি কোনটা চুজ করবো, অ্যাকচুয়ালি হায়ার স্টাডিজ নাকি আমি দেশে কোনো একটা চুজ করবো। তো দুইটা জায়গায় বড় ডিলেমাটা এই জায়গায়, যখন আমরা মাইক্রোবায়োলজিতে পড়াশোনা করি,
আমরা যদি এফোর্ট দিই, তো এক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে আরো বেশি মারাত্মক ডিলেমাতে পড়ি। তখন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের সেক্টর গুলা হয়তো এনরিচ করতেছে সামনে বা ভবিষ্যতে আরো করবে, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট আসলে খুবই কম। তো এক্ষেত্রে যেটা আমার কাছে মনে হয়, আমি যদি পার্টিকুলারলি যদি বলি হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে, তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিনিয়রদের সাথে কমিউনিকেশন গ্যাপ খুবই, মানে কমিউনিকেশন গ্যাপ অনেক প্রকট। এক্ষেত্রে মানে আমি চাই না এটা বলা ঠিক হবে কিনা, আমাদের যেহেতু স্কুল ফ্রেন্ড অনেকেই অনেক ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যদি বলি অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন হচ্ছে এই করোনা সিচুয়েশনে দেখা গেছে যে মানে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির কথা যদি আমি বলে, জানি না এভাবে বলা ঠিক হবে কিনা, আমাদের ক্লোজ 6-7 জন ফ্রেন্ডই হচ্ছে জাস্ট করোনা সিচুয়েশনে তারা যখন 4th ইয়ার শেষ করছে, গ্রাজুয়েশন শেষ করছে, তখন হচ্ছে বাইরে চলে যায় হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই তাদের হচ্ছে ইন্টেনশন ছিল আগে থেকে। তো এক্ষেত্রে আমি যখন তাদের, যেহেতু আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড, তাদেরকে আমি যখন জিজ্ঞাসা করি মানে এটা কি একটা ট্রেন্ড বা ডিপার্টমেন্টের ট্রেন্ড কিনা এরকম, তো এক্ষেত্রে এই ট্রেন্ডটা হওয়ার ক্ষেত্রে মানে তার হচ্ছে প্রেক্ষাপট গুলা কিরকম ছিল, ব্যাকগ্রাউন্ড গুলা কিরকম ছিল। সেক্ষেত্রে তারা যেটা বলে সেটা হচ্ছে তারা যখন 3rd ইয়ারে থাকে তখন হচ্ছে তাদের সিনিয়রদের সাথে তাদের একটা কমিউনিকেশন, অর্থাৎ কমিউনিকেশনটা এরকম, তোমরা হচ্ছে সিলেক্ট করো, তোমরা হচ্ছে দেশে থাকলে তোমাদের যে সেক্টর গুলো আছে এগুলোর থেকে, আর যদি বাইরে মুভ নিতে চাও তাহলে হচ্ছে তোমাদের সিনিয়র বাইরে আছে। এন্ড সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো আমার 6-7 জন ফ্রেন্ড যারা হচ্ছে ইউএসএ তে গেছে, তারা কিন্তু প্রায় দেখা যাচ্ছে প্রায় একই ইউনিভার্সিটি, মানে বলা চলে 2 জন এক ইউনিভার্সিটি, 3 জন আরেকটা ইউনিভার্সিটি আরেকটা স্টেট। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে তাদের হতে পারে কমিউনিকেশন গ্যাপটা নাই অর্থাৎ সিনিয়রদের সাথে, যেটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রকট আমার মনে হয়। হতে পারে আমার ভুল। আর এটা হচ্ছে বাইরের স্টাডিজ মানে হায়ার স্টাডিজ এর পড়ার ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে আমরা বড় ডিলেমাতে পড়ি হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট গুলোতে। হতে পারে আমাদের ডিপার্টমেন্ট গুলোতে অনেক পার্সেন্টেজ, বড় একটা পার্সেন্টেজ বাইরে আছে, কিন্তু যেটা হয় যে আমরা যেহেতু এখন মাস্টার্স শেষের পথে, আমরা সবচেয়ে বড় ডিলেমাটা চুজ করে আমরা কিভাবে এসওপি লিখবো, আমরা কিভাবে কি লিখবো, এই জিনিসগুলো আমরা আসলে মানে ক্যাচ করতে অনেক দেরি হয় আর কি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা মনে করি যে আসলে এরকম অর্গানাইজেশন যেটা সিনিয়র অ্যালামনাইদের, তারা হচ্ছে হয়তো আমাদেরকে বিশাল হেল্প করতে পারে এসওপি লেখার ক্ষেত্রে, বা বাইরের কোন ইউনিভার্সিটি গুলো আমার জন্য চুজ করা ভালো হবে, ইউরোপে যাওয়া উচিত নাকি ইউএসএ তে যাওয়া উচিত, এইসব জিনিসপত্র। এই হচ্ছে হায়ার স্টাডিজ ক্ষেত্রে। এখন দেশে যারা আমরা থাকি, যেমন গভর্নমেন্ট জব গুলার ক্ষেত্রে যদি বলি, বিসিএস অবশ্যই একটা বিশাল জব, কিন্তু এক্ষেত্রে সব সমস্যাটা হচ্ছে আমরা এগুলো নিয়ে অনেক কিছুই জানি। সাইন্টিফিক অফিসার পদে দেখা যায় যে ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, আমি অবশ্য অন্য ডিপার্টমেন্ট গুলোকে ডিমিন করতেছি না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমাদের মুভ নেওয়া উচিত অবশ্যই সাইন্টিফিক অফিসারে আমরা হচ্ছে প্রাইভেটি পাওয়ার যোগ্যতা রাখি। এখন দ্বিতীয়ত হচ্ছে বর্তমানে কিছু হচ্ছে সেক্টর এনরিচ হচ্ছে, যেমন আমি কিছুদিন আগে শুনলাম যে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা হচ্ছে মানে অনেকগুলা পদ দিচ্ছে হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজির জন্য, 54টা পদ, এটা একদম ইমিডিয়েট হচ্ছে রেজাল্ট। আর হচ্ছে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এখানে হচ্ছে একটা নতুন পদ হচ্ছে। তো এগুলো খুবই ভালো। এখন যেটা হচ্ছে ঝামেলা সেটা হচ্ছে মানে এই পদগুলাতে যেন তাড়াতাড়ি হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা যাইতে পারে, মানে আমাদের মাইক্রোবায়োলজির ছেলেরা যাইতে পারে, এটা খুবই এনশিওর করা খুবই দরকার। আমাদের শিক্ষকদেরও দরকার এন্ড হচ্ছে আমাদের অ্যালামনাইদের দরকার, কারণ হচ্ছে ওইখানে যদি আমরা তাড়াতাড়ি যদি হচ্ছে মানে পজিশনটা হোল্ড না করতে পারি, আমার কাছে মনে হয় জবগুলা হচ্ছে আলটিমেটলি সুইচ করে হচ্ছে অন্যদিকে চলে যেতে পারে। তো আমি হচ্ছে কয়েকটা পয়েন্ট আসলে নোট ডাউন করছি, আমি জানি না এগুলো আসলে আমার বলার সুযোগ হবে কিনা, যদি আমাকে সময় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে আরো কিছু পয়েন্ট আমরা হচ্ছে ফেস করি, মানে বিশাল প্রবলেম। সেটা হচ্ছে একটা ছোটখাটো এরকম ন্যারেটিভ আছে যে মানে কারো যদি ভালো রেজাল্ট থাকে সে হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে জব, মানে হয়তো বা 2 বছর জব করার পরে সে সুইচ করে। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হচ্ছে এই থিঙ্কিং এর, সেটা হচ্ছে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশনে এই ছেলেগুলোকে জায়গা দেওয়া হয় না শুরুতে, যেটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। যদি হচ্ছে আমাদেরকে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশনে জায়গা দেওয়া হইতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের হচ্ছে মানে ল্যাব যে ওয়ার্ক, যেটার জন্য আমরা আসলে মাইক্রোবায়োলজিতে মানে প্র্যাকটিক্যাল বেস পড়াশোনা করতে এসেছি, সেই কাজগুলো যদি আমাদেরকে করে দেওয়া হইতো, হয়তোবা মানে আমরা হচ্ছে অনেকেই 2 বছর পরে হচ্ছে সুইচ না করে বাইরের দিকে মুভ নিত না আর কি। আর এখানে হচ্ছে আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় টিচার আছেন, আমি হচ্ছে একটু আমি জানি না এটা বলাটা ঠিক হবে কিনা, মানে 4-5 বছর পড়াশোনার পড়ার পরে আমার কাছে যেটা এখন মনে হয় সেটা হচ্ছে মানে আমাদের বায়োইনফরমেটিক্স এর টুলস গুলোর প্রতি আসলে আমাদের গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে, হতে পারে সামনে অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে। যেমন জিনোম অ্যানালাইসিস আমি কিন্তু এখন একদমই পারি না, এই হচ্ছে কথা, যেহেতু মাস্টার্স প্রোগ্রাম আমার কোনো আইডিয়া নেই। তো এই কাজগুলো হচ্ছে আমাদের মানে খুব
শীঘ্রই পয়েন্ট আউট করা উচিত আর কি। We have a lot of other people who want to speak, but unfortunately, we cannot accommodate the time. We don't want to disappoint you. We have some different ideas. I would like to invite Dr. Shejyoti Shaha. She is a director of Child Health Research Foundation. হাই সবাইকে ঢাকা থেকে শুভ সন্ধ্যা। আমরা সত্যি সবার এক্সপেকটেশন গুলো আরো ভালো করে বুঝতে চাই এবং খুব ভালো ডকুমেন্টেশন রাখতে চাই সবার এক্সপেকটেশনে। এটা মাত্র জানুয়ারি মাস 2022-এর, আমরা এখনো এজেন্ডা বানাচ্ছি পুরো বছরের, এবং আমরা যখন এজেন্ডাটা ডিজাইন করব সবার এক্সপেকটেশন নিয়ে চিন্তা করে তারপরে ডিজাইন করতে চাই। এই জন্য সবার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না, শোনার সময় হচ্ছে না, আমরা আপনাদেরকে একটা লিংক দিব, যে লিংকে আপনারা সবাই একসাথে প্রশ্নগুলো করতে পারবেন এবং আমাদের সবার স্ক্রিনের সামনে আমরা সবাই প্রশ্নগুলো দেখতে পারবো বা এক্সপেকটেশন গুলো দেখতে পারবো। সবকিছু হয়তো বা উত্তর দেওয়ার সময় হবে না, কিন্তু আমাদের মাথায় অবশ্যই থাকবে, এবং এজেন্ডাগুলো যখন ডিজাইন করব ওগুলো চিন্তা করেই সবার সাথে সবার জন্য এজেন্ডাটা আমাদের ডিজাইন হবে বছরের জন্য। তো আমি একটু বলে দিচ্ছি আমরা কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো করব। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। আপনারা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? সো যেটা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে। ওকে, পারফেক্ট। সো আমি এখন যেটা করব, আপনারা আপনাদের চ্যাট বক্সে সবাই চ্যাটে যদি যান, চ্যাটে আমি একটা লিংক শেয়ার করছি এখনই। দিস ইজ দ্য লিংক। সো যে কোনো কেউ চ্যাটে গেলে এই লিংকটা দেখতে পারবেন। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট, হ্যাঁ লিংকটা চলে গেছে, সবাই যদি লিংকে ক্লিক করেন তাহলে সবার কাছে এরকম একটা স্ক্রিন খুলবে। এই স্ক্রিন খুললে আপনারা 250 ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনাদের এক্সপেকটেশনটা লিখতে পারেন। যদি জায়গা থাকে আপনাদের নাম এবং অ্যাফিলিয়েশনও লিখে দিবেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কার কাছ থেকে প্রশ্নটা আসছে। সবাই একসাথে এই কাজটা করতে পারবেন, এবং তারপরেই আমি আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার করব যেখানে আমরা রিয়েল টাইমে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো দেখতে পারবো, এক্সপেকটেশন গুলো দেখতে পারবো এবং ডকুমেন্টেশনটা রাখতে পারবো। তাহলে সবাই আপনারা কোয়েশ্চেন লেখা শুরু করেন, আর আমরা দেখতে থাকি আপনাদের প্রশ্নগুলো। আপনাদের সব প্রশ্ন এবং এক্সপেকটেশন গুলো এখানে চলে আসবে আপনারা লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে। লিঙ্কটা কি কাজ করছে? কোয়েশ্চেন গুলো কি লেখা যাচ্ছে? ভেরি গুড, প্রথম এক্সপেকটেশন চলে এসেছে। আমরা বারবার শুনছিলাম সবার কমেন্টসে যে কোলাবোরেশন কত ইম্পর্টেন্ট। শুধু যে আমরা আমাদের দেশ এবং উন্নত দেশের সাথে কোলাবোরেশন করব তাই না, আমাদের দেশের মধ্যেও কোলাবোরেশন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা অণুজীব বিজ্ঞানী আছি আমাদের সবার মধ্যে কোলাবোরেশন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, এবং অবশ্যই আইএসবিএম এটার উপর ফোকাস করবে। নেটওয়ার্কিং নিয়েও আমরা অনেক কথা শুনেছি, সাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন শুনেছি। Be a vibrant organization, be the hope for aspiring microbiologists. Absolutely. Thank you. লবিং করতে হবে। আপনারা যদি আপনাদের নামটাও শেষে লিখে দেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কার কাছ থেকে আসছে প্রশ্নগুলো। আমি দেখতে পাচ্ছি আবির লিখেছেন প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। থ্যাংক ইউ আবির। মোহাম্মদ আলামিন, থ্যাংক ইউ। আমাদের ভরে যাচ্ছে স্ক্রিন।
Beautiful. Assistant Professor Tasnim Tawhid, thank you so much, Jagannath University থেকে। Collaboration with other microbiology organizations. Thank you. আপনারা যদি অনেকগুলো প্রশ্ন করতে চান কিন্তু একটা বারই প্রশ্ন করতে পারছেন, আপনাদের বাকি প্রশ্নগুলো জুমের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবেন, আমরা তুলে নেব ওখান থেকে। বেলাল ভাইয়া আমাদেরকে বলবেন আমাদের কতটুকু সময় আছে, কিন্তু সবাই খুব জোর দমে লিখছে। সতেরোটা প্রশ্ন পেয়েছি আমরা, 17 জন তার মানে পার্টিসিপেট করেছেন। 18 জন, থ্যাংক ইউ। Mentorship in grant writing, I think, is going to be very important. Thank you for the suggestion. Bioinformatics workshop. Excellent idea. Paper writing, manuscript writing workshops. Great. ISBM should give equal opportunities to all microbiologists and should not be biased. 100% agreed. How to write an effective cover letter, organize and present your CV. Excellent. Excellent ideas. ISBM should work on policy-related issues, inviting government officials. এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টনারসদের সাথে কাজ করতে হবে, লিখেছেন মিস্টার মঞ্জুর। থ্যাংক ইউ। জাস্টির রুহুল আমিন লিখেছেন যে উনি কোভিড-19 এর ভলান্টিয়ার ইন দ্য মেন্টাল কোভিড-19 ভলান্টিয়ার মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামে। কংগ্রাচুলেশনস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক। আমরা 32 জনের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন, এক্সপেকটেশন এবং আইডিয়াস পেয়েছি অলরেডি। ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিস এর কথা বারবার আসছে, ভেরি গুড। Guiding students for higher studies, research work, ethics and leadership development. Abdullah আর জাবের লিখেছেন, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ। Hands-on workshop on training on cutting edge technology, যেরকম genomics and metagenomics. খুব খুব ভালো লাগলো এটা শুনে যে metagenomics অনেকের ইন্টারেস্ট আছে, অবশ্যই কিছু করা যাবে একসাথে।
ড্রাগ ডিজাইনিং, ভ্যাকসিন ডিজাইনিং শেখা এবং আস্তে আস্তে এগুলো চর্চা করা বাংলাদেশে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজে ভ্যাকসিন অ্যাক্সেস খুবই কম, কারণ আমরা নিজেরা আমাদের ভ্যাকসিন বানাই না। Collaboration between different institutes of the country. Yes. Belal Bhaiya, how are we doing for time? Yeah, I think how long you are planning to do it? Another 5 minutes? You tell me, you're the boss. Okay, so maybe another couple of minutes, like 2 or 3 minutes. Sure, But sounds we are good. really enjoying this session, so that's why I don't want it to stop. But, you don't অনেক have that time. প্রশ্ন আসছে, Yeah, অসাধারণ। হ্যাঁ, আমার মানে অসম্ভব ভালো লাগছে এবং It's excellent. Thanks, Shejyoti, for this idea. Oh, you're welcome. আমি খুব দেখছি বায়োইনফরমেটিক্স আর মেটাজিনোমিক সিকোয়েন্সিং নিয়ে সবাই অনেক ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, তো ওটা কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারি। We can start workshops. Oh, yeah, it's really Absolutely. Yeah, sure. Okay, maybe a couple of minutes, okay? Okay. So আমরা আরো 1.5 মিনিটে এটা শেষ করব। আপনাদের যদি লাস্ট কোনো কোয়েশ্চেনস থাকে, প্লিজ গো অ্যাহেড। What is the best number, by the way? I think আমরা 37 এ এখন স্টাক হয়েছি। I think we can wrap up. Yes, and Shejyoti, is it saved somewhere? Yes, everything is saved. সবকিছু saved. প্রত্যেকটা কমেন্ট আমাদের ডকুমেন্টেশনে থাকবে এবং অবশ্যই আমরা এগুলোকে অ্যাড্রেস করব। Thank you everybody. Thank you for participating. 38 participants, not bad. Thank you. Thank you so much, Dr. Shaha, for conducting this interactive session. It was really wonderful. We really enjoyed it. Right, at this point, I would like to invite Anwar sir again. ওকে, আমি আসলে অনেকগুলো কমেন্ট লিখেছি, এতগুলো এখন কভার করতে পারবো না। There are some fantastic questions, concerns, comments made by the participants. This is what was expected, and this is what actually we were looking for to enrich the society so that we can do something for the country and for this subject. Someone, আমি specific নাম বলছি না, one comment was why ISBM? There are other organizations already. There is nothing wrong with it. More organizations, if we speak the same language again and again and again to the government agencies who are supposed to take action, they will listen. If there is only one organization, go to them, they may not listen. It's the same thing we demand our position as microbiologists, and it comes from 5 different organizations, they will listen to it. So it is just, we will do the same thing in addition to our own for our specific demand for microbiologist positions and other things. Heard about discrimination. Tell me, is there anywhere in the world there is no discrimination? There will be, and we have to find a way to overcome and work. Instead of discrimination, we can say we'll work together. Other subjects mentioned, biochemistry, pharmacy, and medical field, we have to
work all together to achieve something, because ultimate goal is the same, to do something for human health, or not human health, or we can talk about plant health or animal health. So we have to work together. And there was a comment made by, I think I can mention Professor Anwar Begum. She, at the end, she said, all organizations must work together. We believe in it. We work teamwork. We work collaboration. No competition at all. If anybody thinks competition, this is not in our vision. We work, we believe in teamwork. We want collaboration. More collaboration, we can achieve more. I think there are some other comments. So basically what we expect, যেটা আমরা আশা করব, সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, আমরা we can achieve a lot instead of fighting. Fighting doesn't help at all. Loser. Fighting ultimately lose করে, collaboration gain করে। আর অন্যান্য যেগুলি কমেন্ট করেছে, গ্রান্ট রাইটিং, বায়োইনফরমেটিক্স এর উপরে সেমিনার, এগুলি, these are fantastic things. This is what we want, need ideas, and this is what we will, based on, we will proceed. সে যদি এত সুন্দর করে যেগুলি আমরা আগে করেছি, হয়তো নোটগুলি হয়নি, কিন্তু আজকে তো এভরিথিং ইজ ডকুমেন্টেড, সো দ্যাট উই ক্যান গো ব্যাক and we can act on it. So thank you very much. মানে না বললেই একদমই নয় আর কি, সেজন্য ভাবলাম যে বলি একটু। মানে এত কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে একটু জাস্ট সংক্ষেপে যদি বলি যে অনেক সময়ই মনে হয় যে বাংলাদেশে এটা হচ্ছে না, আমরা এটা করতে পারছি না, এটা বাংলাদেশে এটা সম্ভব না। মানে এই যে সম্ভাবনা আর সম্ভাবনার শেষ, বা সম্ভাবনার মানে যে সবকিছু, এটা যদি একটু চিন্তা করা যায়, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে কেউ কাউকে নিজেরটা এসে সামনে এগিয়ে দেবে না, বাসায় এসে পৌঁছে দেবে না, কিন্তু কেউ আপনাকে অর্জন করতে হবে। এবং আপনি যদি সত্যি মনে করেন, আমি ইয়াং ছেলে মেয়েদের সব আমার ইয়াং যারা আছেন তাদেরকে বলি যে আপনাকে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন সত্যি, বারবার কথা হচ্ছে একটাই, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, আপনি যদি সত্যি বেসিক সায়েন্সে করে মেডিকেল মাইক্রোতে যেতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে 10 গুণ শ্রম করতে হবে এবং 10 গুণ মেধা থাকতে হবে। আপনাকে কেউ এসে আপনাকে ওই জায়গাটায় দিয়ে দিবে সেটা কিন্তু নেই। বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনে কোথাও নেই যে আপনি ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবেন, প্রফেসর হবেন বা প্রফেসর হবেন, কোথাও নেই। কিন্তু আপনি যদি এখন আশা করেন সেটা হবে, তাহলে কিন্তু হবে না। এইগুলো বাস্তব কথা। প্রতিদিন আমরা এরকম একটা দল করব, এরকম একটা মিটিং আমরা একই কথা বলবো, আলটিমেটলি কিছু হবে না। মানে সিম্পল কথা, অনেকবার বলেছি যে আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছি আমাকে ডিমোশন দিয়েছে, কারণ তারা নাকি জানতোই না যে আমি ডাক্তার না। কিন্তু হয়েছে আবার, কিন্তু আবার যখন আমি প্রফেসর হয়েছি তখন কিন্তু আমাকে আমার পদই বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধটা তো করতে হবে, সে যুদ্ধটা না করলে তো আমি শেষ। যে পর্যন্ত আমরা গেছি এই জায়গাটায়, সেই কথাটা তো আমরা বলছি না, সেই কথা তো দেখছি না। আমার এখান থেকে যেই ল্যাবরেটরি, ছোট্ট একটা স্যার আছেন ওইখানে, স্যার জানেন যে আমি বারান্দার মধ্যে বসে থাকতাম, সেইখান থেকে যদি 40টা ছেলে আমার এখানে, কেউ হয়তো বা 1 বছর, কেউ হয়তো বা 1.5 বছর, কেউ 2 বছর থেকে পিএইচডি করতে চলে গেছে তো তারা পিএইচডি করতে, তারা তো আমার এখানে বসে স্যান্ডউইচ প্রোগ্রামও করে। কিন্তু তারপরে যদি আপনারা খুঁজেই না পান যে কি পাওয়া যায় বাংলাদেশে, তাহলে তো কি আপনারা বসে বসে এই পিন্ডি চটকাবো আলটিমেটলি। কিন্তু আই এম ভেরি সরি। আর লাস্ট একটা কথা বলি, যেই আমাদের যেই ইয়াং ছেলে মেয়েগুলো, আমি একটা কথা বলেছিলাম, আমি কিন্তু নাইটেকের মেম্বার, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন অফ টেকনোলজি, সরি ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন অফ হোয়াট, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপ। ও অ্যাডভাইজারি গ্রুপ। ওইখানে তো একজনও কিন্তু নাই, ডাক্তার ছাড়া কেউ নাই।
এরকম কতগুলো কমিটির কথা বলবো, সেটা WHO বলি আর যেখানে বলি, ভাই কোথাও কেউ এনে দিবে না, কেউ দেয় না, কেউ দেয় না। আর একটা জিনিস হলো যে আমরা যদি মনে করি একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে, স্যাক্রিফাইসটা হলো একটা, যে আমরা যদি একটা গ্রুপ করি, চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা আছে, চিটং এর ইউনিভার্সিটি আছে, সিলেটের যে ইউনিভার্সিটি আছে সেখানকার স্টুডেন্ট আছে, প্রত্যেক জায়গার স্টুডেন্টরা আছে। তো আমরা এই সবাইকে নিয়ে কাজ করার মতো একটা করতে পারলে তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য হবে। মানে সীমা নাই কোনো কাজের, কারণ কোনো কিছু তো নাই। যেখানে আমার স্যারেরা ওখানে বিদেশে আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি মহসিন স্যারকে দেখছি আর বারবার ভাবছি এটা করে, যে ওনারা যারা এরকম প্রফেসররা যারা ওখানে গেছেন, কিন্তু যারা আমরা ক্লিনিক্যাল সাইড করি তার জন্য তো বাংলাদেশ ইজ দ্য মানে বেস্ট পসিবল প্লেস, is free. Just you go there and you publish maybe every month if possible. কোনো ব্যাপার না। একটু দয়া করে কখনো চাইল্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন ওইখান থেকে কতগুলো পাবলিকেশন যায় সেটা দেখেন, দেখে নিজে বোধ করে নিজেরা নিজেদের ডিপার্টমেন্টে শুরু করে দিন প্লিজ। আমি একদমই দেখতে শুনতে চাই না যে আমাদের কিছু নাই, আমাদেরকে কেউ হেল্প করছে না। কেউ কাউকে হেল্প করার দরকার নেই, ডু ইট ইয়োরসেলফ প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আমি সমীরদার কথা শোনার পরে জাস্ট 1 মিনিট নিব এই জন্য। এই কথাটা আমি 1997 এ জাপান থেকে পিএইচডি করে আসি দেশে। আসার পরে আই হ্যাড টু টেক চার্জ অফ দি গ্র্যাজুয়েট মাইক্রোবায়োলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। আমি এটা কনভেন্ট করেছি উইথ ইলিয়াস, তারপরে ফিরোজ, আরো অনেকে ছিল, ওরা মধ্যে আছে এখানে। এবং আমি যখন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম, অথই সাগরের মতো যেখানে যাই কোনো ঠাই নাই, আমার কোনো ঠাই নাই। আমি প্রশাসন, জনপ্রশাসন থেকে সেক্রেটারিয়েটের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যাই, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় থ্রু করে। এবং আমি অনেক দিনের কথা বলছি, অনেক দিন। ইলিয়াস যদি এখানে থাকো তুমি, ইউ শুড আই মিন রিমেম্বার দ্য টাইম দ্যাট উই হ্যাড টুগেদার। এবং আমি শেষ পর্যন্ত যেটা বুঝলাম যে আমাদের ছেলে মেয়েরা অসম্ভব মেধাবী এবং ওরা তাদের নিজেদের গুণেই কিন্তু বের হয়ে আসবে। এবং সেই সময় শুধু আইসিডিডিআরবি, বিসিএসআইআর এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ছাড়া আর কোনো পদ ছিল না। ফার্মাসিউটিক্যালে ছিল ফার্মাসিস্টদের পদ এবং বায়োকেমিস্টরা ওখানে ইয়ে করতো, মাইক্রোবায়োলজির পদটা। এবং তাদের এগেইনস্টে ফাইট করা কতটা ছিল এটা বোঝানোর আমার কোনো ভাষা নাই। এবং আজকে আমি বলি, টু মেক ইট শর্ট, আজকে আইসিডিডিআরবিতে 100 জন আছে এবং প্রত্যেকটা ল্যাবরেটরিতেই মাইক্রোবায়োলজিস্টরা হেডিং করতেছে। আমি একটা ল্যাবে আছি এবং প্রত্যেকটা ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোবায়োলজিস্ট নেক্সট লাইন। এখন অনেকেই, যেমন তৌফিক ইমিউনোলজিতে আছে, মুস্তাফিজ ভাইরোলজিতে আছে, মানে তারপরে ক্লিনিক্যাল আরেকটা ল্যাব আছে ডক্টর রুবানার, ওখানে আছে প্রোটিন, অর্থাৎ সবগুলা লেবি এরকম এক্সাম্পল স্বরূপ বললাম। এবং অন্যান্য সব সেক্টরে কিন্তু এখন ফার্মাসিউটিক্যালও মাইক্রোবায়োলজিস্টরা মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এবং আমি মনে করি যে আইএসবিএম যদি প্রমোট করতে পারে, এই সমস্ত গ্র্যাজুয়েটদেরকে পথ দেখাইতে পারে, তারা তাদের নিজেদের গুণেই, সমীরদার সাথে আমি একমত যে কেউই আমাদেরকে বিছানা করে দিবেন না, আমাদেরকে করতে হবে। এখন আজকের দিনে আমরা কিন্তু কি বলবো, আমরা এখন এত ইয়েতে আছি যে এখন আমাদের কিন্তু, যেমন সমীরদা বললো যে মানে জঙ্গল কেটে রাস্তা করে দিচ্ছে, এখন এটা হয়তো ইটের রাস্তা আছে, এটাকে পিচ ঢালা করতে হবে। কাজে আমি এটা বলে এটি বোঝাতে চাই যে আমাদের অনেক কিছু হয়ে গেছে অলরেডি, এখন বাকিটা আমরা নিজেরা করব। এবং আইএসবিএম একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে, এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। And thank you very much for giving me the opportunity to say. Thank you for giving me a minute. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, খুব ভালো লাগছে সবাইকে দেখে। আমি একটা প্রসঙ্গে একটু কমেন্টস করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডক্টর আনোয়ারুল হক বলেছেন এবং ডক্টর মাহবুব সিদ্দিকের কথা প্রসঙ্গে, হাউ টু ডিস্টিংগুইশ আইএসবিএম আর আইএসবিএম এর অথরিটি কি হওয়া উচিত। এই ধরনের আইএসবিএম অন্য অনেক অর্গানাইজেশন আছে, যেমন বিএসএম, সেটা বাংলাদেশে, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, সেটা ও বাংলাদেশের স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি। কিন্তু আইএসবিএমটা বাংলাদেশের সব মাইক্রোবায়োলজি, সব ডিপার্টমেন্ট, সব ইউনিভার্সিটি
এবং not only Bangladesh, it's also all over the world, every country, wherever microbiologists go. So now the question হচ্ছে যে what authority the ISBM has or would have to implement anything. ISBM is like maybe for now just registered in Maryland one club, if you want to say so. So আমি suggest করবো যে ISBM should have the authority through lobbying, someone mentioned, so that if Bangladesh government wants to do any collaboration, ask advice from the ISBM as an official authorized body, or any other institute like NIH or some other organization, so that ISBM is a recognized body and ISBM can form an advisory committee for a specific need or a specific suggestion that the government or any other international government would want to do with Bangladesh. So maybe to start with registering with the Library of Congress as a registered body, just not a club registered in Maryland Incorporated, so that ISBM's authority is recognized. Even if you provide a certification of microbiology, that is also internationally recognized. So this will be a lot of work for the executive body, but I think if you take an ambition, then this will be really an authorized body of microbiologists in the world to help Bangladesh and the microbiologists around Bangladesh. That's all I wanted to say. Thank you. Okay. আমি দুইটা পয়েন্টে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, একটা হচ্ছে সমিতা যেটা বলেছেন, আর একটা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। আমি সাধারণত আমার পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলি না, কিন্তু আমার মনে হয় ইট ইজ রাইট টাইম টু স্পিক আপ টু মোটিভেট দ্য আদার্স। যখন কোভিড হলো তখন I had opportunity to work as a consultant for WHO CEPI. তখন আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনগুলো রিভিউ করছিলাম তখন আইসিডি ছিল ওর মধ্যে একটা কন্টেস্টিং ল্যাব। এই তখন 4টা ল্যাবের জন্য বিল গেট, WHO and CEPI was considering. ICD is one of them. এবং আইসিডির বুকে এশিয়াতে কনসিডার করা ছিল খুবই টাফ। কিন্তু it has happened, this came to my desk and I suggested him, আমি ওটাকে কি বলবো যে পার্সোনালি যতটুকু করার দরকার আমি করেছি। এবং নাও বাংলাদেশে এখন আইসিআই কোভিডের টেস্টের, শুধু কোভিড না, সব ইনফেকশনাস ডিজিজের ভ্যাকসিন বা কিছু যখন হবে ওখানে হবে সেন্ট্রাল ল্যাব হিসেবে। তো এটা একটা যে আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, বললাম এই কারণে যে কেউ কাউকে হেল্প করে না। আমরা অনেকেই কাজ করি বাহাইন্ডে, কেউ জানেও না। ওখানে আমি যে কমিটিতে ছিলাম সব ছিল মেডিকেল এবং অন্য প্রফেশনাল, ওয়ার্ল্ড ক্লাস। আমি তো সিম্পলি বাংলাদেশের, আমার তো কোনো ধরার কথা না, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ নো অ্যান্ড ইউ কমিউনিকেট অ্যান্ড ইউ কোঅর্ডিনেট, এন্ড তখন এটা তো শুনবে। একটা সেকেন্ড হচ্ছে যে বায়োইনফরমেটিক্স, আপনি সবাইকে বলতে চাচ্ছি এখন মেডিসিন কিন্তু পার্সোনালাইজ মেডিসিন হয়ে যাচ্ছে, স্পেশালি ক্যান্সার এন্ড আদার ডিজিজেস। The bioinformatics translation medicine is booming এবং এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই। তো বাংলা মঞ্জুর বলছিল যে বাংলাদেশে করছে, যে সিলেবাস রিভিউ করছে। মঞ্জুর, আমি রিকোয়েস্ট করবো একাডেমিয়াতে ট্রান্সলেশন মেডিসিন যেন কনসিডার করা হয়। That's it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Monor bhai, floor is yours. Okay. So good afternoon and good evening, everyone. So on behalf of ISBM Executive Committee, we thank you all for your active participation. And it's important for us to hear from you all about running the organization. We appreciate and welcome your comments and suggestions. We'll try our best to implement those in the coming days. We thank our election commissioner, including Dr. Aziz sir, for the dedication to holding the first election of ISBM as per the Constitution. We also thank our anchors, Bilal Hussain and Dr. Sharmin Sultana, for their excellent coordination. We are grateful to our speaker, Dr. Manzurul Karim Aftabul Haq, for their time and outstanding presentation.
And special thank to Dr. Sejuti Shaha for such a wonderful interactive session. We also thank our ISBM President, General Secretary, and all EC members for the dedication to organizing this program. And as our President said earlier, we are open to collaborate with all microbiology organizations, and we'll talk separately with you all in future. So finally, we have another cultural session, and special thanks to all participants of our culture program. Especially, we're lucky to have our own Selim Bhai. So without any further ado, I'm going back to Belal. So আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you so much for closing this session. Actually, আমরা এখন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব বা শেষ পর্বেই চলে এসেছি, যেটি কালচারাল সেশন। আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের যে ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের কিছু পরিবেশনা থাকছে, রেকর্ডেড কিছু প্রোগ্রাম, তাদের ইভেন্ট। তো আমরা আশা করছি আপনারা সবাই প্রত্যেকটা ইভেন্ট এনজয় করবেন। তা আমরা এখনই যাচ্ছি। আমাদের যে প্রথম পরিবেশনা সেটি হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুমাইয়া, তার কণ্ঠে আমরা একটি গান শুনবো। তার পুরো নাম হচ্ছে মাশরুফা রহমান মুনা। সুমাইয়া। ধন্যবাদ সুমাইয়াকে অনেক সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। এই পর্যায়ে আমরা দেখব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি নাচ। পরিবেশনায় আছে চারুশীলা পোল এবং মনিকা চৌধুরী মিলা।
দেখেছো কি তাকে ওই নীল নদীর ধারে? বৃষ্টি পায় পায় তার কি যেন কি নাম, জলে ভেজা মাঠে আকাশে হাত বাড়ায়, মেঘের আড়ালে ভেসে থাকা সেই রংধনুকে চায়। দেখেছো কি তাকে ওই নীল নদীর ধারে? বৃষ্টি পায় পায় তার কি যেন কি নাম, জলে ভেজা মাঠে আকাশে হাত বাড়ায়, মেঘের আড়ালে ভেসে থাকা সেই রংধনুকে চায়। দেখেছো কি তাকে ওই নীল নদীর ধারে? ঝরা পাতা উড়ে তাকে ছুঁয়ে বলে যা যা রে, এখানে বড়ই ফিকে সব তুই যা যা যা। তাই সে যায় ছুটে বেড়ায় ধূসর প্রান্তরে, মেঘের গায়ে হাত বোলায় রংধনুকে। ধন্যবাদ চারুশীলা পোল এবং মনিকা চৌধুরী মিলাকে, অনেক সুন্দর উপস্থাপনা ছিল তোমাদের। এ পর্যায়ে আমরা আরেকটি গান শুনবো এবং এই গানটি পরিবেশন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌমিতা চক্রবর্তী। ধন্যবাদ মৌমিতা চক্রবর্তীকে অনেক সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। এই পর্যায়ে আমরা আবার একটি নাচ দেখব। নাচটি পরিবেশন করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সেখানে পরিবেশনে আছে ইসমাত জাহান কোচি, রাইসা মাসিয়াত, সিমরান সামাদ। তাহলে চলুন আমরা উপভোগ করি নাচটি।
জলে সাই ভাষায় সাগরের বানে আমি জীবনের ভেলা ভাসাইলাম, কেউ না তা জানে রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে, আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মহগুনা, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মহগুনা। না 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব ছেড়ে দিব না। ইসমত জাহান কোচি, রাইসা মাসিয়াত এবং সিমরান সামাদ, তোমাদের নাচটি আসলেই খুব উপভোগ্য ছিল। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। এবার আমরা পরবর্তী পরিবেশনায় চলে যাব। উনি আমাদের সবার খুব পরিচিত মুখ, উজ্জ্বল ইব্রাহিম, ওনার পরিবেশনা। তোমাকে শুধু
কাজল, অনেক সুন্দর হয়েছে। বরাবরই তুমি সবসময় খুবই ভালো পরিবেশনা করো, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আমি এখন অনুরোধ করব সেলিম ভাইকে। আমরা সবাই চিনি সেলিম ভাইকে, উনি খুবই পরিচিত মুখ। উনি যেমন একাধারে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তেমনি উনি একজন কণ্ঠশিল্পীও ভালো। আমি সেলিম ভাইকে অনুরোধ করব, সেলিম ভাই আপনি যদি কাইন্ডলি আপনার কয়েকটা পরিবেশন আপনার থেকে শুনি। আর আমি এই পর্যায়ে আপনাদের সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজকের হোস্ট হিসেবে আমি শারমিনকে বলবো সেলিম ভাইয়ের পরে শেষ করতে। ধন্যবাদ সবাইকে, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ISBM এর সবাইকে ধন্যবাদ। আমি শুরুতে একটা পুরোনো দিনের গান শোনাচ্ছি, আসলে রাত অনেক হয়ে গেছে। আর আমাকে আসলে সময় বলেছিল 10টা, 11:30 মতো বাজে। দেখতে ট্রাই করি। তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে চলবে, তুমি ঘুমের ঘুরে স্বপন মাঝে মনের কথা বলবে, তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে শীতের সাথে রজনীগন্ধা ফুটবে যখন মনে, হয়তো তুমি আসবে না আমার কুঞ্জবনে, ভোরের ঝরা মিষ্টি শিশির তোমার কথা বলবে, তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে জ্বলবে, তুমি ঘুমের ঘুরে স্বপন মাঝে মনের কথা বলবে, তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে জ্বলবে। ভুবনে আজ মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জরণে হারিয়ে যাব আমি আবার তোমার আলাপনে, তোমার মুখে মিষ্টি হাসি আমার কথা বলবে, তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে জ্বলবে, তুমি ঘুমের ঘুরে স্বপন মাঝে মনের কথা বলবে, তুমি সন্ধ্যাকাশে তারার মতো আমার মনে জ্বলবে। Salim bhai, please continue. আমরা আরেকটা শুনতে চাই। কি গাইবো যদি একটু বলতেন তাহলে ভালো হবে। আধুনিক গান শুনতে চাচ্ছেন না কেন? ফোক টোক কিছু বলে না। একজন রিকোয়েস্ট করেছে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, এই গানটা গাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এই গানটা গাওয়া যাবে না, আসলে এটা খুব রিদমিক গান তো, আর আমার সাথে কোনো রিদম প্লেয়ার বা কেউ নাই, সমস্যা হয়ে যাবে। আমি অন্য একটা গান গাই, রাত যেহেতু অনেক হয়েছে যেতে। আমি তোমারি 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 নাম গাই, আমার নামটাও তুমি।
আমার নাম দাও তুমি। আমি আকাশের রোদের দেশে ভেসে ভেসে বেড়াই, মেঘের পাহাড়ে চড়ে। আমি তোমারি তোমারি তোমারি, আমার নাম দাও তুমি। ভালোবাসা করে আসা তোমার তোর জল শীতল করবে মন তুমি। ভালোবাসা করে আসা তোমার তোর জল শীতল করবে মন তুমি। জলে কেন রাঙায় আমি ডুবতেও রাজি, জলে কেন রাঙায় আমি ডুবতেও রাজি আছি, যদি ভাসিয়ে তোলো তুমি। আমি তোমারি তোমারি আমার নাম দাও তুমি। আমি তোমারি তোমারি তোমারি, আমার নাম দাও তুমি। তুমি এসো ফসলের ডাকে, বটের ঝুড়ির ফাঁকে, আর এসো স্বপ্নভূমি। তুমি এসো ফসলের ডাকে, বটের ঝুড়ির ফাঁকে, আর এসো স্বপ্নভূমি। এই স্বপ্ন তো চোখ জেগে জেগে দেখা যায়, এই স্বপ্ন তো চোখ খুলে জেগে দেখা যায়, যদি নয়ন তারায় বসো তুমি। আমি তোমারি তোমারি তোমারি, আমার নাম দাও তুমি। আমি তোমারি তোমারি তোমারি, আমার নাম দাও তুমি। তারা ভরা রাত কেউ একজন হ্যাঁ। রিকোয়েস্ট করেছে, সেলিম আনোয়ার ভাই। স্যার, আনোয়ার আনোয়ার স্যার স্যার। রিকোয়েস্ট করেছেন, তো গাইতেই হবে। তারা ভরা রাত। তারা ভরা রাত মানে কোন গানটা বুঝলাম না। জব্বার ভাইয়ের একটা গান আছে। রাইট। আচ্ছা, আমি যদি ট্রাই করি দেখি, কারণে Even one stanza is fine. You look good, Salim. থ্যাংক ইউ। This is Mohsin Patwari. আপনার সাথে স্যার দেখা হয়েছিল আমার আমেরিকাতে। Yeah. তারা ভরা রাতে, তারা ভরা রাতে, তোমার কথা যে মনে পড়ে বেদনায় গো, মনে পড়ে বেদনা। তারা ভরা রাতে, তারা ভরা রাতে, তোমার কথা যে মনে পড়ে বেদনায় গো, মনে পড়ে বেদনা। তারা ভরা রাতে, সেই আলো ছায়া ভরা মায়া ভরা যোছনা, আমি
আমি একা ভাবি নেই তুমি কাছে তারা ভরা রাতে তারা ভরা রাতে তুমি বলেছিলে কাছে কাছে রবে হয়তো গেছো দূরে সেই বনতল ছেয়ে আছে আর ছেয়ে আছে ঝরা ফুলে ওই রাত জাগা পাখি সাথে খুঁজে ডেকে যায় কত কথা ভাবি নেই তুমি কাছে তারা ভরা রাতে তারা ভরা রাতে যতবার ভাবি সব ভুলে যাব তবু কেন মনে পড়ে সেই বনতল কেন সে বাঁধন খুলতে আমার এত বেশি ব্যথা লাগে তাই চাওয়া পাওয়া সব ভুলে যেতে চাই আমি ভাবি শুধু নেই তুমি কাছে তারা ভরা রাতে তারা ভরা রাতে তোমার কথা যে মনে পড়ে বেদনায় গো, মনে পড়ে বেদনা তারা ভরা রাতে তারা ভরা। থ্যাংক ইউ সেলিম, ইউ মেড মাই ডে। আমি ডক্টর আইসকেও দেখছিলাম দুলছিলেন, গান শুনছেন। আমি আসলে গানটা আগে করি নাই, ইনস্ট্যান্ট গাইলাম আপনাদের অনুরোধে, খুব একটা ভালো হয়নি আসলে। এনিওয়ে, It was great. It was great. We could say that, you know. I initially couldn't recognize you because when last time I saw you without beard, I think, right? Possibly. oh yes, yes sir. It's good. It's good. Salim. আপনি কি এখনো জামাইকাতে আছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জামাইতে আসছিলেন না তুমি একবার? আমার still I have that disc that তুমি বটনি ডিপার্টমেন্টের সামনে আমাকে ওই একটা ডিস্ক দিছিলা তোমার গানের, মনে আছে? কোন কত বছর, 20 বছর আগে নাকি? I don't know. I think that's so, you know. Yeah. Yes. Beautiful. Thank you. Beautiful. 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 We are so proud. I'm so proud. I'm so proud. Thank you, Salim, for your song. Thank you. This is Afzal from Maryland. Mone rakho. Thank you, Salim bhai. Thank you, Salim bhai. আপনার প্রত্যেকটি গান খুবই উপভোগ্য ছিল, আমরা সবাই খুব উপভোগ করেছি। আপনাকে নিয়ে নতুন কিছু বলার তো আর নেই। তো আপনার গানের মাধ্যমেই আসলে আমাদের আজকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হচ্ছে। আমি ডক্টর শারমিন সুলতানাও বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবার কাছ থেকে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। মিজান স্যার, প্লিজ ইউ কন্টিনিউ। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। Thank you, Sharmin Sultana and Dalal Hussain, for your nice moderating this event. এবং সেলিম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনি আমাদের প্রেসিডেন্টকে পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয় স্যার খুব এনজয় করেছেন, আর কি আমাদের স্যাররা এনজয় করেছেন। সো প্রেসিডেন্ট এবং ডক্টর আনোয়ার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আজকে মতো অফিসিয়ালি আমরা প্রোগ্রামটা ক্লোজ করে দিচ্ছি।
এখন বরাবর আমরা যেটা করি এই ধরনের প্রোগ্রামের পরে আমরা একটু কন্টিনিউ করি যেখানে আমরা ফ্রি স্টাইলে একটু কথাবার্তা বলি, আড্ডা মারি, বেসিক্যালি বাংলা আড্ডা আর কি। সো আমরা ওই জিনিসটা এখন করতে পারি, করবো হয়তো কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করবো, বাট আওয়ার প্রোগ্রাম ইজ অফিসিয়ালি ক্লোজড। So if anyone please feel free to stay or feel free to hang up. So it's up to you, but we'll stay a little more time.